اللہ کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان ہے اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ فرما دیجئے مالک الملک کا کہ کل بادشاہی کا مالک اللہ ہی ہے۔ تؤتی الملک من تشاء، اور وہ اپنے ملک اور اپنی سلطنت میں سے جس کو چاہتا ہے اور جتنی دیر کے لیے چاہتا ہے اور جتنی چاہتا ہے بس اتنی سلطنت عطا فرماتا ہے۔ بے شک۔ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ۔ اور جب وہ دیکھتا ہے کہ کوئی اس کی ملکیت میں اور اس کی سلطانی میں، اس کے ملک میں فساد کرتا ہے اور ظلم کرتا ہے اور ناانصافی کرتا ہے، وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ، تو پھر وہ جس سے چاہتا ہے اس سے بادشاہی چھین لیتا ہے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ۔ سبحان اللہ۔ اب اس کا ترجمہ عموماً تو ایسے لکھا ہوتا ہے کہ وہ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے، اور بات اس میں یہ ہے، ترجمہ اس کے یہ بنتا ہے کہ جو یہ چاہے کہ اس کو عزت دی جائے تو اللہ اس کو عزت عطا فرماتا ہے، بے شک۔ کیونکہ جو چاہتا ہے کہ اس کی عزت ہو وہ کیا کرتا ہے؟ ذلیلوں والے کام تو نہیں نہ کرتا۔ جس کو اپنی عزت کی پرواہ ہوتی ہے وہ اپنے آپ کو روکتا ہے، سنبھالتا ہے، سوچتا ہے، سمجھتا ہے، قدم اٹھانے سے پہلے 10 بار پوچھتا ہے پھر قدم اٹھاتا ہے، اور جو بھی کام کرتا ہے یہ سوچ کے کرتا ہے کہ اس بات کی وجہ سے کہیں وہ ذلیل نہ ہو جائے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ، جو عزت چاہتا ہے اللہ اس کو عزت عطا فرماتا ہے۔ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، یہ تو ظلم ہے کہ کوئی عزت چاہے اور اللہ اس کو عزت نہ دے، تو کیا ہے اس کا ترجمہ بنے گا کہ جو ذلیل ہونا چاہتا ہے اللہ اس کو ذلیل کر دیتا ہے، کیونکہ وہ تو پہلے ہی کہتا ہے کہ سب کچھ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ اب یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی بندہ ذلیل ہونا، جس کو عزت کی پرواہ نہیں ہوتی، وہ کیا کرتا ہے؟ ہر طرح کی بےبودگی اور ہر طرح کی فضول حرکت، تھوڑے وقت کے لیے تو اس کی بات شاید چھپی رہتی ہو لیکن ہمیشہ چھپی نہیں رہتی، بہرحال وہ ذلیل ہو ہی جاتا ہے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، جو عزت چاہتا ہے اللہ اس کو عزت عطا فرماتا ہے، اور جسے عزت کا خیال نہیں ہوتا تو اللہ اس کو ذلیل ہونے کے لیے چھوڑتا ہے۔ استغفر اللہ۔ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ سبحان اللہ۔ بے شک۔ ہر طرح کی خیر اسی کے ہاتھ میں ہے۔ بے شک۔ اب ہم خیر سے صرف اچھائی سمجھتے مراد لیتے ہیں نا، کسی ذلیل کام کرنے والے کو ذلیل کرنا بھی خیر ہوتی ہے، کیونکہ ذلیل کام کرنے والے کو اگر معزز کر دیا جائے تو سارے لوگ ہی ذلیلوں والے کام شروع کرتے ہیں، وہ کہیں گے یہ کام کرتا ہے اس کی اتنی جگہ ہے، ہم بھی ایسے کریں۔ اصل میں حقدار کو اس کا حق دینا اور جو جو کر رہا ہے اس کے سامنے لانا، اسی میں خیر ہوتی ہے۔ بے شک۔ تو بیدک الخیر، ہر معاملات میں ہر طرح کی خیر صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ ہر ایک شے پر قدرت رکھنے والا ہے۔ بے شک۔ تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل۔ سبحان اللہ۔ تولج اللیل فی النہار، داخل کرتا ہے وہ رات کو دن میں، وتولج النہار فی اللیل، اور داخل کرتا ہے دن کو رات میں۔ آپ دیکھیں گے آسمان تو ایک ہی ہے نا، رات بھی اسی پہ ہوتی ہے، دن بھی اسی پہ ہوتا ہے۔ اب دن ہے تو رات کہاں گئی ہوئی ہے؟ کہیں نہیں گئی ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے دن کو رات میں داخل کر دیا ہوا ہے۔ اب رات کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ کہیں سے سر اٹھائے،
जितने मर्जी घने गहरे स्याह बादल आ जाए, रात जैसा अंधेरा नहीं हो सकता, क्योंकि होता दिन है। और जब रात छा जाती है, चांद 14वीं का भी हो, सारे सितारे मिलकर भी चमके, दिन जैसी रोशनी नहीं हो सकती, क्योंकि रात का वक्त है और दिन को अल्लाह ने रात को दिन के ऊपर चढ़ाया हुआ है। ये चढ़ाना बस वो ही जानता है, इसलिए उसने पहले कहा इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, अल्लाह हर शय पर कुदरत रखते हैं। सुभान अल्लाह। रात को दाखिल कर देता है दिन में, दिन को दाखिल कर देता है रात में। वतुखरिजु हैया मिनल मय्यिति वतुखरिजुल मय्यिता मिनल हय्य। तुखरिज खारिज से है ना, इसका मतलब होता है खींच कर बाहर निकाल लेना। तुखरिजुल हय्या मिनल मय्यित, हय्या जिंदा शय में से, वो खींच लेता है जिंदा शय में से मुर्दा को, और तुखरिजुल मय्यिता मिनल हय्य, और खींच लेता है मुर्दा शय में से जिंदा को। जिंदा शय में से मुर्दा को खींच कर बाहर निकाल देता है। ये आप अपने आप को देखो, आपके बालों का जो एंड सर को जुड़ा हुआ है वो जिंदा है, और जो नीचे कमर से आता है वो मुर्दा है। बाल नीचे की तरफ से नहीं बढ़ते, बाल ऊपर की तरफ से बढ़ते हैं ना। अगर आप सर से इनको खींचो तो तकलीफ होती है, और नीचे से आप ट्रिम करो तो आपको कुछ भी नहीं होता। तो ये अल्लाह की कुदरत है, इसने एक चीज का एक हिस्सा जिंदा किया हुआ और एक हिस्से को मुर्दा रखा हुआ है। ये अपने नाखून देखो, अगर आप इनको गोश्त से ऊपर वाली जगह से काटो तो ये आपको कुछ नहीं कहते, लेकिन काटते हुए जरा सा कहीं कट डीप लग जाए और ये गोश्त को छू ले तो इसकी तकलीफ फिर दिनों नहीं जाती। तो जो बाहर निकल आता है वो मुर्दा है, और जो साथ चिपका हुआ है वो जिंदा है। ये अल्लाह कहता है अगर तुम अपने आप को पहचानो तो तुम मुझे पहचान लो। जो अपना आरिफ हुआ वो अपने रब का आरिफ हुआ। तुखरिजुल हय्या, खींच लेता है जिंदा को, मिनल मय्यता, मय्यत मुर्दा चीज में से, और तुखरिजुल मय्यता मिनल हय्य, और वो खींच लेता है मुर्दा में से जिंदा को। ये जो बीज होते हैं ये सारे मरे हुए होते हैं ना, फिर आप इसको मिट्टी में डालकर पानी डालते हो तो इसमें से जिंदा पौधा बाहर निकल आता है। ये जो अंडा होता है मुर्गी का, ये इटसेल्फ इसकी हरकत तो नहीं है ना, लेकिन इसी अंडे को जब मुर्गी 20-22 दिन परों के नीचे रखती है तो फिर इसमें से एक जिंदा बच्चा निकल आता है। ये अल्लाह की शान है कि वो हर तरह का पैदा करना चाहता है। मुर्दे में से जिंदा को भी पैदा कर लेता है और जिंदे में से मुर्दा को भी खींच कर निकाल लेता है। वतर्ज़ुक़ु मन तशाअ बिग़ैरि हिसाब। और वो जिसको चाहता है बेहिसाब रिज़्क़ अता फरमाता है। और ज़िक्र करम अल्लाह वजह करीम में पूछा गया रिज़्क़ कितनी किस्म के हैं, तो आपने गालिबन 1000 या इससे ज्यादा किस्म के रिज़्क़ बताए, और फरमाया कि सबसे अदना वो है जिसके पीछे तुम भागते हो, और सबसे आला वो है जिसको हम तकसीम करते हैं। तो आपको पता हो कि सिर्फ रोटी रिज़्क़ नहीं होता, सांस भी रिज़्क़ होती है। आप कब तक जिंदा रहते हो? जब तक ये रिज़्क़ आपका बाकी है। जिस लम्हे में ये रिज़्क़ खत्म होता है उस लम्हे में बंदा इधर से उधर। सांस भी रिज़्क़ है, औलाद भी रिज़्क़ है, आंखों का देखना भी रिज़्क़ है। कभी कभी लोगों की आंखें होती है नजर खत्म हो जाती है। कब खत्म होती है? जब ये रिज़्क़ खत्म होता है तो बिनाई खत्म हो जाती है। कभी कभी लोगों के मैदे लगे हुए होते हैं लेकिन वो कुछ खा नहीं सकते। जब वहां से रिज़्क़ खत्म होता है तो यहाँ से भी खत्म हो जाता है। अल्लाह जिसको चाहता है बेहिसाब रिज़्क़ अता फरमाता है। बेशुमार लोगों के बीच में कोई एक बंदा होता है जिसको अंदर की बात की समझ आती है, उसको वो रिज़्क़ नसीब होता है कि उसे बात की गहराई समझ आ रही होती है। कुछ लोग दुनिया के लाखों लोग कानों से सुनते हैं, इन लाखों में कोई सिर्फ 2 होते होंगे जो दिल से भी सुनते हैं। हर बंदा आंख से देखता है, कोई करोड़ों में एक होता होगा जो रूह की आंख से देखता होगा, वो भी रिज़्क़ है। अल्लाह जिसको चाहता है बेहिसाब रिज़्क़ अता फरमाता है। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बात तो अल्लाह की सच्ची है जिसकी ज़ात बुलंदो बाला है। सुभान अल्लाह।
बीवी साहिबा ने फिर बच्चों को बाहर उठाया तो बाप ने उनसे कहा चलो सारे वुज़ू करो, इशा की नमाज अदा करो। खुद भी नमाज पढ़ी और बच्चों ने भी नमाज पढ़ी। अभी नमाज पढ़ के वो तस्बीहात और अस्कार में मसरूफ थे कि दरवाज़ा बजा तो कोई खोलने गए, दरवाजे को खोला तो देखा कि आगे एक अच्छा वेल ड्रेस्ड एक साहिब थे और उन्होंने खुद अपने हाथों में एक बड़ी सी सेनी उठाई हुई थी। वो जो बड़ी गोल थाली होती है ना जिसके अंदर मुख्तलिफ खाने रखने की जगह होती है, वो बड़ा सा एक थाल उन्होंने खुद उठाया हुआ था। फिर दरवाज़ा खोला तो उसने कहा हजरत ये कबूल फरमा लें। उन्होंने कहा कैसे कबूल फरमा लूँ, कौन हो, कहाँ से आए हो? तो वो कहने लगा मुझे बिठाएं, मैं बताता हूँ आपको। और साहिब ने उनको जगह बनाई, बिठाया और वो कहने लगे जो खाना लाए थे। उन्होंने कहा मेरी आज एक किसी बहुत अहम शख्सियत के साथ मेरी मुलाकात थी और मैंने ये सारे खाने खुसूसी तौर पर उसके लिए पकवाए थे। जब वो मुझसे मुलाकात के लिए आया तो किसी बात पे उसकी और मेरी लड़ाई हो गई, यानी हमारा मामला तय नहीं हुआ और अनबन हो गई, सख्त कलामी हुई। वो खाना छोड़ के उठ के चला गया। तो मैंने अल्लाह की कसम खाई कि मैं ये खाना वहाँ पहुँचाऊँगा जहाँ अल्लाह ने इसे पहुँचाने के लिए पकवाया है। सुभान अल्लाह। तो मैंने घर से खाना थाल में रखा और मैंने कहा कि मेरे रब मेरे कदम वही रोकना जहाँ ये खाना मुझे देना है। सुभान अल्लाह। तो कहने लगा है मेरे भाई यकीन करो कि मैं पूरा शहर चलता आ रहा हूँ, मेरे कदम आपके दरवाजे के आगे रुके हैं। सुभान अल्लाह। और मुझे नहीं पता कि मेरे कदम यहाँ क्यों रुके हैं, अल्लाह जानता होगा, लेकिन अगर मेरे कदम यहाँ रुके हैं तो ये खाना आपके लिए है, आप इसको कबूल फरमा लें। सुभान अल्लाह। वो शख्स जिसने बच्चों को नींद से उठाया था रोता बिलखता अल्लाह के आगे सजदे में गिरा। सुभान अल्लाह। मेरे परवरदिगार तू भी सच्चा और तेरा कलाम भी सच्चा। बेशक सुभान अल्लाह। ला नसअलुकुम रिज़्क़न नहनु नरज़ुकुकुम वल आक़िबतु लित्तक़वा। हम अपने घर वालों को नमाज का हुक्म दो, इनका रिस्क तुम्हारे जिम्मे नहीं है, खाना इनको हमने खिलाना है। तुम ला नसअलुका रिज़्क़ा, तुमसे इनके रिस्क का सवाल नहीं किया जाएगा और आखिरत तो बेशक परहेज़गारों ही के लिए है। बेशक जब बात स्टार्ट हुई थी ना, यकीन से हुई थी ना, तो मैंने आपको यही कहा था कि सुन्नी उन्हीं की जाती है जिनको यकीन होता है। कुरान तो हम भी पढ़ते हैं ना, मगर हम क्या करते हैं, सूरह फातिहा पढ़ ली हमने, सूरह यासीन पढ़ ली हमने, सूरह मुल्क पढ़ ली, एक आयत पर भी अगर हम खड़े हो जाए ना कि ये हमें क्या कह रही है, तो बस जब हमारा यकीन कायम होगा उस वक्त वो आयत हमारे लिए बिल्कुल फाल हो जाएगी और हमें उसका हल नसीब हो जाएगा। अल्लाह करीम देने की शान रखने वाला है, अता भी फरमाता है और अल्लाह पाक अच्छों के वसीले से बुरों को जरूर अता करता है। और कुरान से अच्छा शफी तो कोई हो ही नहीं सकता जो आपकी सिफारिश करे, क्योंकि ये खुद उसका कलाम है जो के देने की शान रखने वाला है। तो अल्लाह से मांगे, कुरान के वसीले से मांगे, साहिब कुरान के वसीले से मांगे, साहिब कुरान के साहिबों के वसीले से मांगे, अच्छों के वसीले से मांगे, अल्लाह करीम जरूर अता फरमाए इंशाअल्लाह। या रब हमें भी सुन तुझे अच्छों का वास्ता, दरबार में बुला के बिठाए गए हैं हम। या रब हमें भी सुन तुझे अच्छों का वास्ता, दरबार में बुला के बिठाए गए हैं हम। 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 कलाम अगर तवज्जो और ध्यान से सुना जाए ना, उसको फील किया जाए तो ऑब्वियसली ये भी असर करता है। जब कलाम असर करता है तो दिल नरम होता है, जब दिल नरम होता है तो आंख जरूर भीगती है, और जब आंख भीगती है तो उसका मतलब होता है कि अल्लाह की रहमत हमारी तरफ मुतवज्जो है। ये सिर्फ आंख नहीं है बल्कि एक दुआ है, किसी कैफियत में लिखी गई थी। अगर आप पर अल्लाह नसीब करे वो कैफियत अगर आप में नसीब होती है
तो आपकी दुआ जरूर कबूल हो जाएगी। इसको सिर्फ आप सुने नहीं, इसको फील करें, आपको जरूर अल्लाह की रहमत इंशाअल्लाह नसीब होती है इंशाअल्लाह। या रब हमें भी सुन तुझे अच्छों का वास्ता, दरबार में बुला के बिठाए गए हैं हम। या रब हमें भी सुन तुझे अच्छों का वास्ता, दरबार में बुला के बिठाए गए हैं हम। दरबार में बुला के बिठाए गए हैं हम। दरबार में बुला के बिठाए गए हैं हम। ऊपर से पुरसकून है, अंदर से बेकरार। ऊपर से पुरसकून है, अंदर से बेकरार। बिखरे पड़े हैं ज़ात की तह में हजार गम। बिखरे पड़े हैं ज़ात की तह में हजार गम। या रब हमें भी सुन तुझे अच्छों का वास्ता, दरबार में बुला के बिठाए गए हैं हम। कितनी दे सभी जख्म आए हैं, बस उम्मीद पे भर दे सभी जख्म आए हैं। बस उम्मीद पे भर दे सभी जख्म आए हैं। बस उम्मीद पे भर दे सभी जख्म। या रब हमें भी सुन तुझे अच्छों का वास्ता, दरबार में बुला के बिठाए गए हैं हम। दरबार में बुला के बिठाए गए हैं हम। दरबार में बुला के बिठाए गए हैं हम। माशाअल्लाह। जाने आलम के कदमों तक आंसू राह बनाते हैं। आँख यहीं रह जाती है, पर आंसू उन तक जाते हैं। जाने आलम के कदमों तक आंसू राह बनाते हैं। आँख यहीं रह जाती है, पर आंसू उन तक जाते हैं। सच्ची प्रीत गवाही आंसू, पर उनका एहसान समझ। सच्ची प्रीत गवाही आंसू, पर उनका एहसान समझ। आँख तो बेशक तेरी है, पर आंसू वो भिजवाते हैं। जाने आलम के कदमों तक आंसू राह बनाते हैं। आँख यहीं रह जाती है, पर आंसू उन तक जाते हैं।
صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ. انکمفرٹیبل سا ہو رہا ہے کچھ, یہ گلے کا ہمارا بھی مسئلہ ہے کہ فوراً جی وینٹیلیشن نہیں ہے یہاں, اگر بند کریں گے تو یہ ہو جائے گا. یہ کیا پیچھے کوئی کھڑکی کھلی ہوئی ہے اس طرف کیا؟ دروازے کے سامنے کوئی جگہ نہیں ہے آگ لگانے کی, جو بھی ہو رہا ہوگا پیچھے ہی ہو رہا ہوگا. نیچے بیٹھ لیں گی, مشکل ہو گئی بیچاری کی, کشن وغیرہ. جی خاموشی اختیار فرمائیے, بڑی خوبصورت بات ہے, اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے. آمین. مولانا جلال الدین رومی علیہ الرحمہ مولانا رومی کے نام سے جانے جاتے ہیں, اور ان کی مثنوی آپ نے سنی ہوگی, بڑی مشہور و معروف مثنوی انہوں نے لکھی ہے. ان کا جو کام کرنے کا طریقہ ہے نا, وہ یہ ہے کہ یہ چھوٹی چھوٹی حکایات میں, جیسے شیخ سعدی ہیں نا ایسے ہی رومی بھی ہیں. ان کی حکایات رومی کے نام سے ان کی حکایات بڑی مشہور ہیں, جیسے شیخ سعدی کی حکایات سعدی کے نام سے مشہور ہے. تو مولانا رومی جو ہے یہ اپنی حکایات میں لکھتے ہیں کہ مولانا رومی خود اپنا فرماتے ہیں کہ میرا ایک مرید تھا, وہ بھینگا تھا. بھینگا ہونا جو ہوتا ہے نا, یہ آنکھ کا ایک مرض ہوتا ہے نا, اس میں پٹھا کھینچا ہوا ہوتا ہے, تو اس کی وجہ سے لینس جو ہے جگہ سے تھوڑا سا ڈس بیلنس ہوتا ہے. اس ڈس بیلنس ہونے کی وجہ سے آنکھ کو ایک ہی چیز دو نظر آ رہی ہوتی ہے. یعنی بھینگا ہونے میں یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ آنکھ کو ایک چیز دو دکھتی ہے. تو مولانا رومی کا جو مرید تھا نا وہ بھینگا تھا, تو وہ فرماتے ہیں ایک دن میں نے اس کو کہا جا حجرے میں سرکے کی بوتل پڑی ہے, وہ اٹھا کے لا. اب وہ اندر گیا تو بھینگے ہونے کی وجہ سے اس کو ایک کے بجائے دو بوتلیں نظر آتی تھیں. تو اندر گیا, پھر وہ باہر آیا, اس نے کہا حضور حجرے میں دو بوتلیں سرکے کی پڑی ہیں, کون سی اٹھا کے لاؤں؟ تو فرماتے ہیں کہ میں نے اس کو کہا کہ ایک ہی بوتل ہے. وہ پھر گیا, اس نے کہا حضور دو پڑی ہیں. وہ کہتے ہیں میں نے اس کو کہا اچھا جا ایک توڑ دے اور دوسری کو لے آ. جب اس نے پہلی بوتل توڑی تو دوسری بھی غائب ہو گئی, کیونکہ حقیقت میں تو وہ ایک ہی تھی, اس کو دکھ دو رہی. تو فرماتے ہیں اسی طرح جس شخص کو اللہ اور اس کے رسول کی محبتیں دو نظر آتی ہیں, تو جب وہ دنیا میں اللہ کی محبت کی میں رسول خدا کی محبت کی بوتل توڑے گا تو اللہ کی محبت کی بوتل بھی غائب ہو جائے گی. اب یہ سنیں, اس بات کو سمجھیں. بات یہ ہے کہ اللہ اور رسول کی ذاتیں دو ہیں, اللہ اور رسول کی باتیں دو ہیں. بے شک سبحان اس اللہ. بات کو سمجھیں. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, ایک ہی کلمے میں دو ذاتوں کا ذکر ہے. سبحان اللہ. کیوں ہے؟ کلمہ تو بت توڑنے کے لیے آیا تھا نا, سوائے خدا کے ہر شے کو مٹانے کے لیے آیا ہے. پھر اللہ نے اسی کلمے میں اپنے نام کے ساتھ محبوب کا نام کیوں ڈالا؟ سبحان اللہ. جب سارے بت توڑنے ہیں, لا الہ الا اللہ ہی رہنا ہے, تو پھر محمد رسول اللہ کیوں ہے؟ یہ بھی تو اللہ سے ہٹ کے ہوا نا, اگر کوئی سمجھتا ہے کہ ہٹ کے, تو آپ کو تو کلمہ ہی یہ تعلیم دیتا ہے کہ اللہ اور محمد نام دو ہیں, کام ایک ہی ہے. سبحان اللہ. بے شک اللہ نے اپنے آپ کو دکھانا چاہا تو اللہ نے محبوب کو تخلیق فرمایا. سبحان اللہ. بے شک. جی کھلی ہوئی ہے, اسی کی وجہ سے بند کرتے ہیں پلیز. اب سمجھنے کی بات یہ ہے کہ جب اللہ کی وحدانیت پر, اگر اللہ کی وحدانیت پر ایمان لانا ہی مومن ہونا ہے, تو پھر یہ دنیا میں عیسائی کافر کیوں ہے؟ لا الہ الا اللہ تو یہ بھی مانتے ہیں نا, کیوں کافر ہے؟ یہودی کافر کیوں ہے؟ لا الہ الا اللہ تو یہ بھی مانتے ہیں. یہ جو آپ لفظ خدا بولتے ہو یہ اصل میں یہودیوں کا لفظ ہے, اور یہ جو آپ گاڈ کہتے ہو یہ عیسائیوں کا لفظ ہے. ان کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اللہ ہی ہے نا, گاڈ بھی اللہ ہے اور خدا بھی اللہ ہے. پھر یہ کافر کیوں ہے؟ کیونکہ عیسائی کہتے ہیں لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ,
اور یہودی کہتے ہیں لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ، تو کافر کیوں ہے؟ لا الہ الا اللہ تک تو جاتے ہیں نا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب آپ کو سمجھ آتی ہے کہ ایمان کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ۔ صرف لا الہ الا اللہ کہنے سے اگر کوئی مومن یا مسلمان ہوتا ہے تو عیسائی اور یہودی کافر کیوں ہے؟ بے شک اس کا مطلب ہے کہ وہ خدا نہیں، با خدا نہیں، وہ مگر خدا سے جدا نہیں۔ سبحان اللہ۔ جیسے آپ آئینہ اور عکس ایک دوسرے سے علیحدہ نہیں کر سکتے، اگر آئینہ توڑو گے تو عکس بھی غائب ہو جائے گا۔ بے شک۔ بالکل اسی طرح آپ ذات خدا سے ذات مصطفیٰ کو جدا نہیں کر سکتے۔ بے شک۔ اللہ نے اپنی تجلی کا عکس مصطفیٰ میں ڈالا۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ مصطفیٰ خدا نہیں ہے، خدا اللہ وہی ہے، لیکن اللہ نے اپنا نور مصطفیٰ میں اتار رکھا۔ سبحان اللہ۔ اب آپ یہ چاہو کہ آپ مصطفیٰ کو چھوڑ کے اللہ تک جاؤ، استغفر اللہ۔ تو جب آپ محبت مصطفیٰ اور خدا میں محبت مصطفیٰ کی بوتل توڑو گے تو محبت خدا کی محبت بوتل بھی غائب ہو جائے۔ بے شک۔ جب اللہ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، غزوہ بدر میں جب خاک پھینکی تھی رسول اللہ نے کافروں کے سر پر، تو وہ کنکریاں پھینکی تھی، تو کیا ہوا تھا؟ اللہ پاک نے قرآن میں کیا فرمایا؟ وما رمیت اذ رمیت ورما ولکن اللہ رما۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ جو پھینکی آپ نے کنکری، اذ رمیت آپ نے جو پھینکی، ولکن اللہ رما آپ نے نہ پھینکی مگر اللہ نے پھینکی۔ سبحان اللہ۔ اب ہاتھ کس کا ہے جو پھینک رہا ہے؟ لوگوں کو کس کا ہاتھ دکھ رہا ہے؟ نبی پاک رسول اللہ کا۔ کام بیچ میں کون کر رہا ہے؟ اللہ پاک۔ جب اللہ کہتا ہے کہ میری اور میرے محبوب کی محبت، میرے اور میرے محبوب کے کام جدا نہیں۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر جب صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی تھی، تب اللہ نے کیا فرمایا تھا؟ جب ساروں نے اپنے ہاتھ ایسے 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 کر کے رکھ دیے تو ان کے اوپر رسول اللہ نے اپنا ہاتھ رکھا، سبحان اللہ، اور ان سے بیعت لی کہ ہم عثمان غنی کے خون کا بدلہ لیں گے، اس کے بغیر واپس نہیں جائیں گے۔ اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ اللہ نے فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم۔ اے محبوب، دیکھنے میں تو ایسے تھا کہ جیسے ان کے ہاتھوں پر آپ کا ہاتھ ہے، لیکن حقیقت میں کیا تھا؟ ید اللہ، دراصل سبحان اللہ، اللہ کا ہاتھ تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب لوگ دنیا میں یہ کہتے رہے کہ اللہ سے مانگو، رسول اللہ سے کیوں مانگتے ہو؟ تو وہ کیا کرتے ہوں گے؟ کول پلیز بیٹھ جی سوری پلیز۔ تو ادھر پانی پھینکوا دو کسی کو کہہ کے، پیچھے آگ لگا جی، وہ دیں۔ کم ہو گیا، تھوڑا ٹائم لے۔ تو اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں، دل کے اندر اللہ اور رسول کی محبت ایسے ہونی چاہیے کہ دونوں موجود ہوں۔ سبحان اللہ۔ یعنی آپ کو صرف اللہ سے پیار نہ ہو۔ بڑے سارے لوگ جب رسول اللہ کی بات آتی ہے تو وہ تن فن کرتے ہوئے اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، اللہ سے مانگا کریں۔ آپ حضور سے کیا کہتے ہیں؟ جب اللہ کہہ رہا ہے کہ محبوب ہاتھ آپ کا دکھتا ہے، ہوتا ہمارا ہے۔ سبحان اللہ۔ محبوب پھینکتے لوگوں کو، آپ پھینکتے دکھ رہے ہوتے ہیں، پھینکتے ہم ہیں۔ جب اللہ کہتا ہے کہ سبحان الذی اسری بعبدہ، تم کہتے ہو کہ وہ گیا نہیں، وہ نہیں گیا، ہم اسے لے کر گئے، تو پھر وہ خدا نہیں، با خدا نہیں۔ مجھے تو اس سے اچھا پھر کوئی لفظ، کوئی ترجمہ سوچتا ہی نہیں ہے کہ وہ خدا نہیں، با خدا نہیں، وہ مگر خدا سے جدا نہیں۔ اب اپنے آپ کو چیک کریں ہمارا ایمان کس لیول کا ہے۔ جب ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں تو ہم اللہ کی محبت میں اتنے ڈوب جاتے ہیں کہ رسول اللہ کی محبت سے بھی باہر نکل آتے ہیں اور کہتے ہیں نہیں نہیں، بس اللہ ہی اللہ ہونا چاہیے۔ اگر صرف اللہ ہی اللہ کرنے سے اللہ مل جاتا تو یہودی، عیسائی، ہندو یہ جو رام رام کرتے ہیں نا، رام کا مطلب بھی خدا ہی ہوتا ہے، یہ سارے مسلمان ہوتے ہیں، لیکن اللہ انہیں مانتا ہے جو رسول اللہ کو مانتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے نزدیک اور کوئی بندہ نہیں علاوہ ان کے جو ان کے بندے ہیں، جنہوں نے حضور کا کلمہ پڑھا اور حضور کو مانا، اللہ نے انہی کو مانا۔ یہ ایک سمجھنے کی بات ہے۔ اپنے ایمان کا لیول چیک کریں۔ ایمان لا الہ الا اللہ نہیں ہے، ایمان محمد رسول اللہ۔ جب آپ محمد رسول اللہ کے راستے سے اللہ تک جائیں گے تو آپ کو اللہ ملے گا انشاءاللہ، اور اگر آپ محمد رسول اللہ کا راستہ چھوڑ کے چاہیں گے کہ آپ کو اللہ مل جائے تو آپ ٹکرے ہی ماریں گے ساری زندگی۔ نہ دل کا چین ملے گا، نہ روح کا سکون ملے گا، نہ دنیا کی کوئی نعمت ملے گی، نہ آخرت کی کوئی نعمت ملے گی۔ اور رسول اللہ تک جانے کا سب سے صاف، سیدھا، آسان، چھوٹا، شارٹ، مختصر راستہ
रसूल अल्लाह पर दुरूद सल्लल्लाहु पाक अलैहि वसल्लम, सुभान अल्लाह। हर मंजिल को एक रास्ता जाता है ना। अब हमें गुलिस्तान आना था यहाँ, तो हमें पता है आगे कचहरी रोड बंद है सारा, वहाँ काम बना हुआ रश है, तो हम रावल रोड से आए हैं। और अल्लाह भला करे कमल का इन्होंने इतनी समझदारी की कि लाइन नंबर 5 से आगे इन्होंने सारे एरो बनवाए हुए हैं, तो इतनी आसानी से हम यहाँ पहुँच गए। तो हर जगह का एक रास्ता होता है ना, रास्ता पे चले तो मंजिल मिल जाती है, और रास्ते से हट के चले तो बटकरे खा खा के सारा टाइम जाया हो जाता है। अगर आप ये चाहते हैं कि आपके दिल को सुकून मिले और आपको अल्लाह भी मिले और अल्लाह की नेमतें भी मिले, तो रसूलुल्लाह का दामन रहमत सुभान अल्लाह, इसके बगैर गुजारा नहीं। बेशक। दिल में अल्लाह की मोहब्बत शदीद हो लेकिन तन्हा ना हो, सुभान इस अल्लाह, शिद्दत में रसूलुल्लाह की मोहब्बत भी शामिल हो। सुभान अल्लाह। ये ना हो कि आप अल्लाह की मोहब्बत में खुद को, ये शैतान का वार है और बहुत सख्त वार है कि वो कहता है जहाँ खुदा है वही अल्लाह का प्यार है, मेरा तो दिल अल्लाह की मोहब्बत से भरा पड़ा है। अब जहाँ या रसूल अल्लाह कहा तो वहां तड़प गई, बिलक गई, या रसूल अल्लाह क्यों कहा, ये तो सिर्फ अल्लाह के लिए। जब अल्लाह तुमसे नमाज में हर 2 रकातों के बाद कहलवाता है अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी, सुभान अल्लाह, सुभान तुम कौन होते हो कि मैं नहीं कहती, वो तुमसे हर 2 रकातों बाद बिठा के कहलवा देता है अस्सलाम या अय्युहन नबीयो, या नबी, या रसूल अल्लाह। इसमें कोई फर्क नहीं है, सब एक ही बात है। बेशक। तो अल्लाह को पता था बाद में ऐसे भी लोग आएंगे जो ये समझेंगे हम ही मोहित हैं। मोहित होना और बात होती है, मोमिन होना और बात होती है। मोहित वो होता है जो सिर्फ अल्लाह को मानता है। इसकी इजाजत तब होती है जब किसी नबी का जमाना ना हो। जब किसी नबी का जमाना होता है फिर मोहित की गुंजाइश नहीं होती, फिर मोमिन चाहिए होता है। मोमिन बगैर काम नहीं बनता, और मोमिन वही होता है जो ला इलाहा इल्लल्लाह के साथ मोहम्मद रसूलुल्लाह को उठाता है। सुभान अल्लाह अल्लाह। करीम हमें शैतान के और नफ्स के इस शर से बचने की तौफीक अता आमीन। फरमाए, और अल्लाह पाक हमें ये बात समझने की तौफीक अता फरमाए कि मोहम्मद रसूल, देखिए अल्लाह को मानना हमारे नफ्स को बुलंद करता है बेशक। और रसूलुल्लाह को मानना नफ्स को पस्त करता है। समझ आई आपको ये बात? अल्लाह को मानते हैं ना, जब हम अल्लाह की मानते हैं तो हमारे अंदर और बात होती है। जब हम रसूलुल्लाह पर आते हैं ना तो हम आजिज हो जाते हैं, फिर अपनी जात की नफी करते हैं और रसूलुल्लाह की बात को सर का ताज बना लेते हैं। सुभान अल्लाह। नफ्स अंदर से बड़ा जलील और बेगैरत होता है, इसको ये बात पसंद नहीं आती कि इसके सिवा ताज किसी और को लगे। फिर ये उजटे करता है, क्यों जी अल्लाह की जगह हुजूर को क्यों रखा, क्यों जी फलाना क्यों किया। अल्लाह की जगह कोई नहीं ले सकता, बेशक, लेकिन बेशक। रसूलुल्लाह की जगह भी कोई नहीं ले सकता। बेशक, सुभान अल्लाह। तो जब हम रसूलुल्लाह की सुन्नतें पकड़ते हैं, रसूलुल्लाह की सुन्नतों पर अमल करते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान पकड़ते हैं, आपकी हदीस देखते हैं, उन पर अमल करने की कोशिश करते हैं, आपके रस्तों पे चलने की, आप पे दुरूद पाक पढ़ने की कोशिश करते हैं, तो हमारा अपना ही नफ्स हमें अंदर से इस बात से बरगलाता है। इसके ऊपर पाँव रख के खड़े हो जाए और इसको बोले मरदूद, जब मेरा रब मेरे महबूब पे दुरूद भेजता है तो मैं कौन होती हूँ कि ना भेजूं। मैं कौन होती हूँ कि मैं कहूँ कि मैं फलां 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 तस्बीहें करती हूँ, बस दुरूद इतना ही पढ़ती हूँ। जब रसूलुल्लाह से पूछा उनके सहाबी ने कि अल्लाह के रसूल, दिन के चौथाई हिस्सा यानी जितने वेद है ना उनमें से चौथाई 25 आप पर दुरूद पढ़ता हूँ और 75 बाकी काम करता हूँ। रसूलुल्लाह ने फरमाया अगर बढ़ा ले तो तुझे नफा है। सुभान अल्लाह। या रसूलुल्लाह 50 आप पे दुरूद पढ़ूंगा, 50 दूसरे जिक्र करूंगा। सुभान अल्लाह। रसूलुल्लाह ने फरमाया अगर बढ़ा ले तो तेरा नफा है। उन्होंने कहा या रसूलुल्लाह 75 आप पे दुरूद पढ़ूंगा और 25 दूसरे जिक्र करूंगा। सुभान अल्लाह। उन्होंने फरमाया अगर बढ़ा ले तो तेरा फायदा है। सुभान अल्लाह। उन्होंने कहा या रसूलुल्लाह फिर आप पे दुरूद ही पढ़ूंगा। सुभान अल्लाह। अब सुनो हुजूर ने क्या कहा, आपने ये नहीं कहा नहीं नहीं फलां भी पढ़ ले, आपने फरमाया अगर तू ऐसा कर लेगा तो ये तुझे दुनिया और आखिरत में काफी है। सुभान अल्लाह। क्योंकि दुरूद पाक रसूलुल्लाह का जिक्र नहीं है, दुरूद पाक तो शुरू ही अल्लाहुम्मा से होता है। सुभान अल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। दुरूद पाक पढ़ने में आप क्या करती हैं, अल्लाह ही का जिक्र करती हैं बेशक, ना, सुभान उसको कहती हैं कि ऐ अल्लाह अपने महबूब पे दुरूद भेज दे। सुभान अल्लाह। तो वो अल्लाह और रसूल दोनों का जिक्र होता है। बेशक, आप अल्लाह से सुभान इल्तिजा अल्लाह। करती हैं कि या अल्लाह महबूब की शान तुझे पता है, मेरी गंदी जुबान तो इस काबिल है, तू अपनी रहमत से उनकी शान जैसा दुरूद उन पे भेज दे। सुभान अल्लाह। तो अल्लाह का जिक्र भी होता है और अल्लाह के महबूब का जिक्र भी हो जाता है। सुभान अल्लाह। तो अल्लाह करीम और मेहरबान और रहमान हमें ये बात समझने की तौफीक अता फरमाए कि जो राह रसूल को छोड़कर चलेगा राह खुदा तक कभी ना पहुंच पाएगा। बेशक। जो जिसने थामा नबी का दामन उन्हीं के घर जगमगा रहे हैं। सुभान और अल्लाह। जिनके घर जगमगाते हैं उनके दिल ज्यादा देर तक अंधेरे नहीं रहते। बेशक। अल्लाह पाक वहाँ की रोशनी के बेशक। साथ बना देता होता है। अल्लाह करीम हमें
दुनिया और आखिरत का हर ताज उठाने की तौफीक अता आमीन। और ताज लगने का सबब अल्लाह रसूलुल्लाह को बनाए, उसके सिवा हमारे सर पे कोई ताज न रखा जाए। अल्लाह अपने महबूब के जिक्र को हमारा ताज बनाए और हमें इसी रास्ते पर चलते रहने की तौफीक अता फरमाए। कमल अब थोड़ा सा क्या हुआ बनेगा भाई, गले को कुछ हो रहा है अंदर जैसे। वो अभी खत्म नहीं हुआ नीलम? वो वेंटिलेशन नहीं है यहाँ, उस वजह से बंद हो गया है, वो शिद्दत नहीं है। नहीं है हाँ थोड़ा फैन जी नाज शरीफ है हमारे पास। इसको मैंने लिखा था 2012 में गालिबन 2020 में ये बुक छपी थी और 2019 में ये नात लिखी गई थी कि लगा जो कोई ताज भी वजह तो आप हैं, सुभान अल्लाह, लगा जो कोई ताज भी वजह तो आप हैं, बेशक जो लिख रही हूँ आज भी वजह तो आप हैं। सुभान अल्लाह। भाई 2009 से मैंने लिखना शुरू किया था, 2008 से, और 2020 में मैंने ये नात लिखी है। तो मुझे लिखते हुए उस वक्त 12 साल हो चुके थे अल्हम्दुलिल्लाह। और 12 साल मुसलसल एक ही जात पे लिखना, जिसको आपने देखा भी ना हो, जिससे आप मिले भी ना हो, ये पॉसिबल नहीं होता। भाई आप क्या लिखेंगे एक हस्ती पर। मैंने भी जब शुरू किया था तो मैं सोचती थी कि अब शायद मैं कितना टाइम लिख सकूंगी, लेकिन जब मैंने लिखना शुरू किया तो मैंने कहा अल्लाह ताला, लोग शैतान के उकसाने पर गाने लिखते हैं और क्या से क्या लिखते हैं, और वो भी तो लिखते ही रहते हैं ना, सारी जिंदगी लिखते रहते हैं। अगर झूठे महबूबों पे सारी जिंदगी लिखा जा सकता है तो सच्चे महबूब पे क्यों नहीं लिखा जा सुभान सकता? अल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे रब ने उसको कबूल फरमाया। सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह 18 साल हो गए मुझे लिखते हुए, और अल्हम्दुलिल्लाह हर रोज हर पीर को ही लिखती हूँ कि लगा जो कोई ताज भी वजह तो आप हैं, जो लिख रही हूँ आज भी वजह तो आप हैं, जीने से अच्छा मरना मुझे लगने लगा है, तब्दीली ये मिजाज की वजह तो आप हैं। सुभान अल्लाह। जीने से अच्छा मरना कब लगता है? जब दीदारे रसूल की हसरत, जब दीदारे रसूल की आरज़ू हसरत बन जाती है ना, बेशक। फिर बंदा कहता है ऐसे जीने का क्या करूंगी, मर ही जाऊं कि एक बार तो रसूलुल्लाह को देखूं, कि जीने से अच्छा मरना मुझे लगने लगा है, तब्दीली ये मिजाज की वजह तो आप हैं, ख्वाजा की नजर है कभी दाता की इनायत, इस बेमिसाल राज की वजह तो आप हैं, दिन रात सुबह शाम मुझे काम काम काम, इस सारे काम काज की वजह तो आप हैं, रहते हैं आस पास दरूदों के जो हिसार, इस बस्ती ये सिराज की वजह तो आप हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अब हम दुरूद पढ़ते हैं, हम दुरूद पढ़वाते हैं, हम काउंटर तकसीम करते हैं, हम मिलाद करते हैं, हम किताबें लिखते हैं, हम कुरान करीम की तफसीर पढ़ाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लेक्चर्स होते हैं। सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हम दुरूद पाक की महाफिल करवाते हैं, उनमें जाते हैं। मतलब ये सब हमारी जिंदगी की रूटीन है। सुबह उठे, अपने घर को देखा, फिर स्कूल को देखा, फिर शाम हुई तो क्लास को देखा, उसके बाद मिलाद को देखा, फिर किसी दूध की महफिल को देखा, फिर किसी, यानी अल्हम्दुलिल्लाह ये सब नूर है ना, सूरज है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने जिंदगी सूरजों के दायरे में कर दी। तो ये सारे सूरज किस वजह से हैं? इस बस्ती है सिराज की वजह तो आप हैं, रहते हैं आस पास दरूदों के जो हिसार, इस बस्ती ये सिराज की वजह तो आप हैं, जीने से अच्छा मरना मुझे लगने लगा है, तब्दीली ये मिजाज की वजह तो आप हैं, लगा जो कोई ताज भी वजह तो आप हैं, जो लिख रही हूँ आज भी वजह तो आप हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लगा जो कोई ताज भी वजह तो आप हैं, लगा जो कोई ताज भी वजह तो आप हैं, जो लिख रही हूँ आज भी, जो लिख रही हूँ आज भी वजह तो आप हैं, लगा जो कोई ताज भी वजह तो आप हैं, जीने से अच्छा मरना मुझे लगने लगा है, जीने से अच्छा मरना मुझे लगने लगा है, जीने से अच्छा मरना
وجہ تو آپ ہیں، لگا جو کوئی تاج بھی وجہ تو آپ ہیں، جو لکھ رہی ہوں آج بھی، جو لکھ رہی ہوں آج بھی وجہ تو آپ ہیں، لگا جو کوئی تاج بھی وجہ تو آپ ہیں، خواجہ کی نظر ہے کبھی داتا کی عنایت، خواجہ کی نظر ہے کبھی داتا کی عنایت، خواجہ کی نظر ہے کبھی داتا کی عنایت، اس بے مثال راج کی وجہ تو آپ ہیں، اس بے مثال راج کی وجہ تو آپ ہیں، اس بے مثال راج کی وجہ تو آپ ہیں، جو لکھ رہی ہوں آج بھی، جو لکھ رہی ہوں آج بھی وجہ تو آپ ہیں، لگا جو کوئی تاج بھی وجہ تو آپ ہیں، دن رات صبح و شام مجھے کام کام کام، دن رات صبح و شام مجھے کام کام کام، دن رات صبح و شام مجھے کام کام کام، اس سارے کام کاج کی وجہ تو آپ ہیں، اس سارے کام کاج کی وجہ تو آپ ہیں، اس سارے کام کاج کی وجہ تو آپ ہیں، رہتے ہیں آس پاس درودوں کے جو حصار، رہتے ہیں آس پاس درودوں کے جو حصار، رہتے ہیں آس پاس درودوں کے جو حصار، اس بستی سراج کی وجہ تو آپ ہیں، اس بستی سراج کی وجہ تو آپ ہیں، اس بستی سراج کی وجہ تو آپ ہیں، جو لکھ رہی ہوں آج بھی، جو لکھ رہی ہوں آج بھی وجہ تو آپ ہیں، لگا جو کوئی تاج بھی وجہ تو آپ ہیں، لگا جو کوئی تاج بھی وجہ تو آپ ہیں، جو لکھ رہی ہوں آج بھی وجہ تو آپ ہیں۔ ماشاء اللہ۔ صلو علیہ
سے کسی کو کوئی سپورٹ ہوتی ہے یا کسی کے خاندان میں کوئی ایسا ہوتا ہے یا کسی کا کوئی روحانی سلسلہ ہوتا ہے، اللہ واحد جانتا ہے کہ ایسی کوئی بھی بات نہیں۔ میں بھی آپ کی طرح گھر کے کام کرنے والی، جھاڑو لگانے والی، برتن دھونے والی، اپنے بچوں کو سنبھالنے کام نارمل عورت ہوں، بالکل آپ جیسی ہوں۔ صرف اتنی کوشش میں نے کی تھی کہ میرا دل یہ چاہتا تھا کہ میں مرنے کے بعد کیڑوں کا رزق نہ بنوں، تو میں اللہ کو بار بار کہتی تھی کہ اللہ تعالیٰ میں نے قبر میں ایسے نہیں جانا کہ مجھے کیڑے کھائیں، مجھے کوئی رستہ عطا فرمائے، مجھے حضور کو خوش کر کے مرنا ہے۔ سبحان یہ اللہ، اللہ واحد جانتا ہے، میں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ اللہ مجھے آپ کو خوش کرنا ہے، مجھے پتا تھا جب حضور خوش ہوں گے اللہ ناراض ہوگا، انشاءاللہ انشاءاللہ، جس سے حضور راضی ہوتے ہیں اس سے اللہ کبھی بھی ناراض نہیں ہو سکتا۔ سبحان اللہ، اور مجھے یہ پتا تھا کہ حضور تمام جہانوں کے لیے رحمت ہے، سبحان اللہ، تو میں اللہ سے کہتی تھی اللہ تعالیٰ حضور کو خوش کر کے مرنا چاہتی ہوں، ان کی امت کے لیے کچھ کرنا چاہتی ہوں۔ اپنے گھر میں بیٹھ کے کسی پیر فقیر دربار دروازے پہ میں نہیں گئی، کیونکہ ہمارا ماحول ہی ایسا نہیں تھا، اور عورتوں کو جانا چاہیے بھی نہیں۔ میں بالکل اس کے حق میں نہیں ہوں کہ آپ کسی دنیا دار مرید پیر کے دروازے پہ جائیں اور عزت اور نام دونوں ہی گنوا کے آئیں۔ بہت اب اگر آپ ڈھونڈیں تو چراغ لے کے بھی کوئی نہیں ملتا جو مخلص اور سچا ہو، تو کہاں جاتے تھے؟ بچے تھے، چھوٹے تھے، اور نہیں تھا گھر کا ایسا ماحول کہ ہم باہر نکل سکتے۔ پھر میرے پاس کیا تھا؟ صرف تسبیح اور جائے نماز، صرف جائے نماز تھی، اور میرا اللہ تھا، اور اللہ سے میری دعائیں تھیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے کوئی رستہ دیں، اللہ مجھے کوئی رستہ دیں، پھر مجھے یہ بھی پتا تھا کہ میں عورت ہوں، میرے ریسٹرکشنز ہیں، میں آدمیوں کی طرح باہر نہیں نکل سکتی، ہمیشہ دیر تک باہر نہیں رہ سکتی، اگر کوئی مجھے پیر ملے گا میں اس کی خدمت میں نہیں رہ سکتی، مجھے اپنے بچوں کو دیکھنا ہے۔ پھر میرا اسکول تھا، میں نے بہت 26 سال پہلے اسکول شروع کیا تھا، اس وقت میرے ذہن میں یہ بات تھی، امام غزالی کی میں نے کتاب پڑھی تو اس سے مجھے یہ بات سمجھ آئی کہ جو لوگ دین کا کام کرتے ہیں انہیں دنیا میں کبھی بھی نیچا نہیں ہونا چاہیے۔ دین کا کام کرنے والوں کے ہاتھ دینے والے ہونے چاہیے، لینے والے نہیں ہونے چاہیے، بالکل بھی نہیں۔ ان کی جو لوگ لوگوں سے لیتے ہیں ان کی بات کوئی نہیں سنتا، کیونکہ سننے سے پہلے لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات موجود ہوتی ہے کہ اتنا لینے کے لیے آئی ہے، تو ان کی بات کا اثر ہی نہیں ہوتا۔ تب میں نے اسکول شروع کیا کیونکہ ہم سٹیبل ہو جاؤں، میں خود اپنی ذات میں اتنا کھڑی ہوں کہ مجھے کسی کا منہ دیکھنا نہ پڑے، میرے دل میں خیال بھی نہ آئے کہ مجھے فلاں جگہ جانا ہے تو وہاں سے مجھے یہ ملنا ہے۔ الحمدللہ ہر چیز مشکل تھی، کچھ بھی آسان نہیں تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے جب نیت دیکھی، اور یہ نہیں کہ ہم بہت آسانی سے یہاں تک پہنچے، ہمیں بہت آزمایا گیا، میں اور فراح ہمیں دونوں کو بھٹی میں ڈالا گیا، ہم سے ہر طرح کی آزمائش لی گئی، اولاد کی آزمائش لی گئی، ہم سے خاندان والوں کی آزمائش لی گئی، ہم سے رشتہ داروں کی آزمائش لی گئی۔ اللہ کے رسول کے صدقے قربان جائیں کہ انہوں نے ہمیں کھڑے رہنے کی ہمت عطا سبحان اللہ۔ ہم عورتیں تھی، کمزور تھیں، ہم ہر جگہ کھڑی نہیں ہو سکتی تھی، لیکن ہمارے پروردگار نے اپنے محبوب کا صدقہ ہمیں کھڑے رہنے کی ہمت عطا فرمائی، کیونکہ ہم نے رستہ رسول کا مانگا تھا۔ ہم نے اللہ کو یہی کہا تھا کہ یا رسول اللہ پاک آپ کے حبیب کا رستہ ہم نے نہیں چھوڑنا، جو کچھ چھوٹتا ہے چھوٹ جائے، حضور کو نہیں چھوڑنا۔ الحمدللہ 25-26 سال گزرے، اب میں اور فرح کبھی بیٹھتے ہیں تو ہم اس بات پر ہنستے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ ہم ایسے بھی بوڑھے ہو ہی جاتے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ہم سے کام لیا، اس نے ہمیں کام کرنے کی توفیق عطا فرمائی، ثم الحمدللہ۔ تو آپ بھی کر سکتے ہیں نا، تسبیح تو آپ کے پاس بھی ہوگی نا، اور جائے نمازیں بھی گھر میں بہت ہوگی، تو آپ کیوں نہیں رو سکتے جائے نماز پہ بیٹھ؟ آپ کیوں نہیں اللہ سے کہہ سکتے کہ اللہ تعالیٰ پیدا کیا تو ایسے موت نہ دیں، کوئی کام لے دیں، کچھ کرنے کی توفیق دیں، اور یہ مانگیں کہ اللہ تعالیٰ، میں ہمیشہ اللہ سے کہتی تھی اللہ تعالیٰ میں عورت ہوں، آپ کو پتہ ہے نا، میری اپنی ریسٹرکشنز ہیں، میں اپنی حدوں سے باہر نہیں نکل سکتی، مجھے آسانیوں میں رکھیں اور مجھ سے کام لیں۔ تو دیکھیں میرے پروردگار نے مجھ سے گھر بیٹھے کام لے لیا، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ اس نے مجھے رستہ ہی بہت عطا فرمایا جس میں آسانیاں ہیں۔ کیا آپ کو نہیں پتا ہوگا کہ درود پاک پڑھنا چاہیے؟ ہر کسی کو پتا ہوتا ہے، پھر بھی اللہ نے ہمیں اس کام پہ کھڑا کیا کہ ہم لوگوں کو بتائیں کہ درود پاک پڑھنے کی کیا فضیلت ہے، اس کے پڑھنے کا کیا فائدہ ہے اس کا۔ اللہ کا شکر ہے جب ہم لوگوں کو بتاتے رہے اور اللہ لوگوں کو دکھاتا رہا، ہمارے کہنے سے اثر نہیں ہونا تھا، اللہ نے لوگوں کو درود کی فضیلتیں دکھائیں، تو پھر جنہوں نے پڑھا انہوں نے کہا یہ تو سچ کہتی ہیں، یہ تو واقعی ایسے ہو جاتا ہے، پھر انہوں نے اگلوں کو بتایا، انہوں نے اگلوں کو بتایا۔ کام تو اللہ ہی پھیلاتا ہے نا، ہمارے بس میں کیا ہے، ہم تو صرف زبان سے کہہ سکتے ہیں نا، تاثیر تو اللہ نے دینی ہوتی ہے۔ تو اللہ پاک نے جب دیکھا کہ ہم کھڑے ہیں اور ہم نے ہٹنا نہیں ہے،
तो उसने बात को तासीर दे दी अल्हम्दुलिल्लाह। जिन्होंने सुना उन्होंने दुरूद शरीफ पढ़ना शुरू किया, जिन्होंने पढ़ना शुरू किया अल्लाह ने उनको रंग लगाने शुरू किए, सुभान उम्रे में अल्लाह। चले गए, उनके कर्जे उतर गए, उनके बच्चों की शादियां हो गई, उनके मसले हल हो गए, उनकी परेशानियां दूर हो गई। तो फिर उन्होंने अगलों को बताया, अपने घर वालों को बताया, खानदान वालों को बताया। जहाँ जहाँ ये मोना जो बैठी हुई है इनकी पोस्टिंग उन दिनों में होती थी, इनके हस्बैंड जगह जगह जज थे, तो वो जगह जगह जहाँ जहाँ ये गई इन्होंने हर शहर में हमें बुलाया और हर शहर में हमने दुरूद पाक सुभान शुरू अल्लाह। करवाए। जहाँ जहाँ इनकी पोस्टिंग होती थी, जेलम गई, सियालकोट गई, मुल्तान गई, उट शरीफ गए, हम इनके साथ गए और हमने जाकर उधर औरतों को बताया। अल्हम्दुलिल्लाह उट शरीफ अब बिल्कुल आखिरी कोना है इस वक्त पंजाब का, वहां से दुरूद पाक के खत्म शुरू है और हमारे अटक तक हैं। तो आप समझे कि हम सुभान पंजाब अल्लाह। के एक सिरे से दूसरे सिरे तक हमारा चिराग जल रहा माशाअल्लाह। है। तो हमारे से क्या मुमकिन था, मैं क्या कर सकती थी ना, आप औरतों जैसी एक औरत ही हूं ना। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे भी शौहर वैसे ही हैं जैसे आप सबके हैं, कभी कभी कोऑपरेटिव होते हैं और कभी कभी नॉन कोऑपरेटिव भी होते हैं। और बच्चे भी मेरे वैसे ही हैं जैसे आपके बच्चे होते हैं, कभी कभी बहुत अच्छे होते हैं और कभी कभी अग्रेसिव भी होते हैं। बिल्कुल। तो इनके बीच में बात कौन बनाता है? अल्लाह बनाता है। काम भी वही चलाता है। और बेशक। सदका किसका है? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हाँ, सदका रसूलुल्लाह का है, सुभान अल्लाह। सदका दुरूद पाक का है, दुरूद बेशक। पाक की बरकत है। बेशक। इतनी छोटी सी बात है। अब कल ना हमारा मेरा जहाँ मिलाद कल होना था ना, उनके हस्बैंड जो है वो पुलिस में होते हैं, वो दोनों भाई ना, तो उनकी बीवियों ने कहा कि आप मेहरबानी करें हमें संडे को मिलाद कर दें, भाई मेरे हस्बैंड की छुट्टी नहीं होती, हमें अरेंजमेंट मुश्किल होगा। हमने थोड़ी सी मुश्किल काटी, बहरहाल थोड़ी फैमिली में फंक्शन था उसको थोड़ा आगे पीछे किया, उनका मिलाद हमने इतवार को कर दिया। कल मेरी तफसीर की क्लास थी, जहाँ थी ना उन्होंने मुझे पूछा कि आज आपका मिलाद तो नहीं है, मैंने कहा उनका बैठे हम चाय बनाते हैं, वो बनाती हैं हर दफा दर्स के बाद, तो थोड़ा अरेंजमेंट करती हैं। उनकी बहू मेरे पास आई, उसने मुझे कहा बाजी आपको मैं वो पॉपकॉर्न्स होते हैं ना, उसने कहा आपको मैं वो ना बना दूं, आप लाहौर जा रही हैं तो रास्ते में खा लीजिएगा। तो मैंने तो क्या ही खाने थे, मैंने कहा हाँ बच्चियाँ होंगी उनको बड़े अच्छे लगते हैं। उसने पॉपकॉर्न्स बनाए, शॉपर भरा और मेरे मुझे दे दिया, मैंने गाड़ी में रख लिया। अब जब हम लाहौर, अब हमने कल इंशाल्लाह लाहौर के लिए निकलना है, जब हम गाड़ी में बैठे ना तो फरा ने मुझे कहा बाजी हम जब लाहौर जाते होते थे ना तो हम पॉपकॉर्न्स बनाते होते थे, मुझे इतने याद आए हुए थे लेकिन घर में थे नहीं कि मैं बना के लाती। तो मैंने इसको शॉपर आगे से उठा के दिया, मैंने कहा ये लो अल्लाह ने बना के भिजवाया। सुभान अल्लाह। अभी कितनी छोटी सी बात है, देखें बेशक। बड़ी बात नहीं है, लेकिन आप देखें कि भाई आका करीम को ये भी गवारा नहीं है कि अगर इसका दिल पॉपकॉर्न खाने को चाह रहा है तो वो चाहता ही रहे से ना मिले। सुभान अल्लाह। अब बजाय तो लोग यहाँ तो इसमें क्या है, नहीं इसमें क्या नहीं है, इसमें बहुत कुछ बहुत है, कुछ है। बहुत कुछ है इसमें कि ये समझने वालों छोटी सी चीज है, लेकिन उन्हें अपने चाकरों में इतनी कमी भी गवारा नहीं है कि वो ये सुभान कहें कि अल्लाह। इसका जी चाहे और इसको इस वक्त पे न मिले। किस तरह सुभान अल्लाह। अब आप सोचो जो इतनी छोटी बात को देखते होंगे वो क्या हमें बड़ी बातों में सुभान छोड़ अल्लाह। देते होंगे? सुभान अल्लाह। सुभान। अल्हम्दुलिल्लाह तूफान आए, आंधियां आए, जल्जले आए, हम खड़े रहते हैं क्योंकि हमें पता है कि हम किसी के हैं। बेशक। वो एक बकरी थी ना, भाग रही थी और उसके पीछे भेड़िया लगा हुआ था, भागते भागते बकरी एंड पे पहुंची तो आगे जो है वो जोड़ था और पीछे भेड़िया था, उसने छलांग लगा दी। अब जोड़ में वो डूब रही थी और साथ साथ मुस्कुरा रही थी, भेड़िए ने भी छलांग तो लगा दी लेकिन वो डूब वो भी रहा था। उसने उसको कहा, कहने लगा ये कोई हंसने का वक्त है, कमबख्त तू तो मरी, तूने मुझे भी मारा, अभी जरा देर गुजरेगी कि हम दोनों ही डूब जाएंगे। वो कहने लगी डूबेगा तू, मेरा तो मालिक है। सुभान अल्लाह। वो जब बकरियां गिनेगा और मुझे नहीं पाएगा तो वो यहाँ तक आएगा और मुझे यहाँ से निकाल लेगा। तो जिसका कोई होता है ना उसको मान होता है। बेशक। बेशक। अल्हम्दुलिल्लाह अब अगर हम कहीं निकलते हैं या कुछ करते हैं तो हमें मान होता है कि हम अकेले नहीं हैं, बेशक। हम जिनके लिए निकले वो हमारे पीछे खड़े हैं इंशाअल्लाह। तो जो हमारे पीछे जब वो खड़े हैं जिनके पीछे सारी कायनात खड़ी है तो फिर हम लोगों को देखें, लोगों के मुंह देखें। अस्तगफिरुल्लाह। अल्लाह कभी हमारे दिलों को ये ख्याल भी न डाले कि हम लोगों को राजी करें या लोगों की तरफ देखें कि लोग हमारी मुश्किलें हल करेंगे। हमारी मुश्किलें हल करने के लिए अल्लाह ने उनके दरवाजे पे हमें ठहरा दिया है जिनके दरवाजे से हर किसी की मुश्किल हल होती है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। ये छोटी छोटी बातें जिनको हम कहते हैं छोटे, ये छोटी होती नहीं है, ये पूरा प्री प्लान्ड होता है। अब इसके फूलों के लिए इसको पॉपकॉर्न खिलाने के लिए मिलाद मंगल से हटा के इतवार वाले दिन करवाया गया ताकि मंगल वाले दिन हम वहाँ ठहरे और वहाँ एक सेटअप बन जाए और फिर ये जब हम गाड़ी में आए तो ये खुश हो जाए कि मेरा दिल चाह रहा था तो ये मेरे लिए पहले से मौजूद थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, बंदा अपने आका करीम के सदके जाए। जो छोटी छोटी बातों पर भी ऐसा निहाल करते हैं, ऐसा खुश करते हैं, वो बड़ी बातों में किधर छोड़ सकते हैं। बेशक। बेशक। बात सिर्फ इतनी सी है
کہ تسبیح اور مصلی آپ کے پاس بھی ہے. درود پاک کے کاؤنٹرز ہم ساتھ لے کے پھرتے ہیں. اللہ دینے والوں کو جزائے خیر دے, ان کی آنکھیں اور ان کا دل ٹھنڈا فرمائے. آمین. درود پاک کے کاؤنٹرز ہمارے پاس ہوتے ہیں, درود شریف کی چٹیں ہمارے پاس ہوتی ہیں, اس پہ وہ درود لکھا ہوا ہے جس درود سے ہمیں فیض نصیب ہوا. الحمدللہ ہم درود خضری پڑھتے ہیں, صلی اللہ علیہ حبیب محمد. آپ چاہیں تو اس میں وآلہ وسلم بڑھا لیں اور آپ چاہیں تو اس کو اتنا ہی پڑھ لیں. یہ درود خضری حضرت خضر کا درود ہے. حضرت خضر خود راہ دکھاتے ہیں, سبحان تو اللہ. حضرت خضر کا درود بھی راہ دکھاتا ہے. بے شک. اور خضر کو حضرت خضر اسی لیے کہتے ہیں کہ آپ زمین پر جہاں پاؤں رکھتے ہیں وہاں گھاس اگاتی ہے, سبحان سبز ہو اللہ. جاتی ہے وہ جگہ, اسی لیے آپ کو خضر بولتے ہیں. تو اگر درود خضری پڑھنے سے, حضرت خضر کے پاؤں رکھنے سے زمین سبز ہوتی ہے, تو درود خضری پڑھنے سے دل کیوں نہ سبز ہوتا ہے؟ انشاءاللہ. انشاءاللہ. الحمدللہ ہم جہاں بھی جاتے ہیں, ہمارا جو میلاد تو ہوتا ہے کہ ایک وسیلہ ہوتا ہے, اس کے پیچھے ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آؤ ہمیں بھی درود نے سب کچھ دیا ہے, تم بھی اٹھا لو, تم بھی اٹھاؤ. کوئی نسبت, کوئی نام, کوئی خانوادہ, کوئی آستانہ, کوئی ٹھکانہ ہمارے پاس بھی کچھ نہیں ہے, صرف حضور کا نام ہے اور اس کا صدقہ ہے ہماری پوری کائنات چل رہی ہے. آؤ تم بھی اٹھاؤ, تم بھی اپنی کائنات چلاؤ, اپنی دنیا روشن کرو, اپنے دل روشن کرو, اپنے گھر روشن کرو, اپنے گھروں میں درود پاک کی محافل کرواؤ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مہینے میں ایک دن اپنے گھر کی طرف متوجہ کرواؤ. جب آپ کے گھر میں درود پاک دیکھیں, ایک تو یہ کام ہوتا ہے کہ ہم درود شریف خود پڑھتے ہیں اور 1000 مرتبہ ہر روز پڑھتے ہیں, اور اس کے لیے ہمارے پاس ایک روایت موجود ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جو 1000 دفعہ روز درود پاک پڑھے گا اس کو مرنے سے پہلے اس کا جنت والا گھر دکھایا جائے گا. سبحان اللہ. تو سبحان دنیا اللہ. والے گھر میں رہ کے آپ کو جنت والے گھر کا کام کرنا ہے نا. ادھر پیچھے کس نے پوچھنا, کون پوچھتا ہے؟ سب کو لینے کے دینے پڑ جاتے ہیں, یہ میرے حصے میں آئے گا تو وہ میرے حصے میں آئے گا, وہ اس کے حصے میں تو وہ اس کے حصے میں. کون دیکھتا ہے کہ ماں گئی کہ باپ گیا تو ان کا آگے کیا بنے گا؟ جو نمازیں جو رہ جاتی ہیں, ایک نماز کا فدیہ, یعنی اب ہم اپنی امی جی کی نمازوں کا فدیہ لگا رہے تھے, تو 1 سال کا فدیہ جو ہے وہ 5 لاکھ اور پتہ نہیں کتنا ہزار بن رہا ہے, 80,000. 1 سال کی نمازوں کا فدیہ 5,80,000 بنتا ہے. سوچو کوئی دے گا آپ کے پیچھے؟ استغفار کوئی بھی نہیں. کوئی نہیں دیتا, سب کو اپنی بڑی ہوتی ہے, تو اپنے ہاتھوں سے کر کے جانا ہے نا. تو درود شریف 1000 دفعہ پڑھنے میں کیا مشکل ہے بھائی؟ اب تو ویسے بھی میری عمر اور آپ کی عمر کی, ہم سب کی عمر کی خواتین موسٹلی اب اپنے گھروں میں فارغ ہی ہیں نا. ہمارے اگلے چراغ جلے ہوئے ہیں, اللہ سلامت رکھے ان کو. تو ہم نے 1000 درود شریف پڑھنا کیا مشکل ہے؟ اگر ہم پڑھنا شروع کریں تو اپنے لیے جنت والا گھر تو بنائیں نا انشاءاللہ. بھئی. آپ سمجھو جو لوگ درود شریف پڑھنا شروع کرتے ہیں نا, آپ سمجھو کہ جنت والے گھر سے سیڑھی ان کے گھر میں لگ جاتی ہے. ہر روز آپ درود پڑھتے جاؤ, ایک سیڑھی چڑھتے جاؤ, جتنا ٹائم آپ کے پاس ہے اتنی سیڑھیاں آپ چڑھ لینا. اور یہ جو روایت ہے, اس کے الفاظ ہے, اس کو دکھایا جاتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے جس سیڑھی پہ آپ کا ٹائم ختم ہوگا, آپ کا جنت والا گھر اس سیڑھی تک خود ہی آ جائے. انشاءاللہ. انشاءاللہ. دیکھ لینا, تسلی کر لینا کہ ہم انشاءاللہ. نے نفع کا سودا کیا, ادھر ہی جائیں گے انشاءاللہ. ایک تو ہم یہ کام کرتے ہیں کہ ہم کاؤنٹر ساتھ رکھتے ہیں اور ساتھ درود پاک کی چٹیں رکھتے ہیں, اور وہ فری گفٹ ہوتی ہیں, مفت ہوتی ہیں. صرف اس کا ایک وعدہ ہوتا ہے کہ آپ یہ درود 1000 دفعہ روز پڑھو گے انشاءاللہ. اب خواتین پوچھتی ہیں کہ اگر کسی سے رہ جائے ایک دن تو بھیا آپ اگلے دن پڑھ لیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے, پورا کر لیں اس کو. اور ایک یہ بات ہے کہ یہ ایک اور کام اب الحمدللہ میرے کریم نے یہ ایک اور نیا کام اس دفعہ ہم سے شروع کروایا کہ ہم نے ڈائریاں چھپوائی ہیں, درود ڈائری. اس کا محرک جو ہے وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے کسی کتاب میں میرا نام لکھا اور اس میں مجھ پر درود لکھا, جب تک وہ درود لکھا رہے گا فرشتے اس کے لیے مغفرت. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو یہ بھی ایک آئیڈیا, یعنی یہ کام ہم بہت پہلے سے, الحمدللہ اس کو تقریباً 15-17 سال ہو گئے ہوں گے کہ یہ کام ہمارا سٹارٹ ہو رہا تھا, آپ تک کہ آج پہنچا ہے کہ ہم اس ڈائری میں ہر روز صبح دن جس وقت ٹائم ملے ڈیٹ ڈالتے ہیں اور 5 دفعہ درود شریف لکھ لیتے ہیں. جو بھی ہم سے لکھا جائے, صلی اللہ علیہ محمد لکھ لیتے ہیں, صلی اللہ علیہ وسلم لکھ لیتے ہیں, صلاۃ والسلام, اور جو ہمیں آسانی ہو 5 دفعہ ہر روز اس ڈائری پر درود ڈیٹ ڈال کے درود لکھنا ہماری عادت ہم اپنی بنا رہے ہیں, بناتے ہیں. یہ ڈائری جب ملی تو الحمدللہ ایسی 2 ڈائریاں ختم ہو چکی ہیں, اور اپنے بچوں کو میں نے وصیت کی ہوئی ہے تو وہ آپ نے میرے ساتھ میری قبر میں رکھنی ہے. سبحان الحمدللہ ثم الحمدللہ. آپ اس کو شروع کریں, اللہ تعالیٰ آپ کو اسے ختم کرنے کی توفیق دے. آمین. یہ کم سے کم بھی آپ کے 4 سے 5 سال لے گی تب یہ ختم ہوگی, ایسے نہیں ہوگی. ماشاءاللہ. کیونکہ آپ نے 5 دفعہ درود لکھنا ہے, تو آپ اس کو درمیان سے لائن لگائیں,
5 दफा डेट डाल के लिखते जाएं तो 1 हफ्ता तो आपका इधर ही निकल जाता है। इस तरह आप लिखेंगे तो ये तकरीबन 4-5 साल में आपकी डायरी खत्म होगी। शायद जिंदगी की इतनी मौत हो, शायद इससे ज्यादा हो, शायद इससे कम हो, लेकिन आप अपने लिए फरिश्तों को मग़फ़िरत की दुआ पे तो लगा ही देंगी ना इंशाल्लाह। जब बच्चे भी भूल जाएंगे, शौहर तो जल्दी भूल जाते हैं और बेटियों को ज्यादा अपनी माँ याद रहती है, बेटे भी जल्दी भूलते हैं। जब बेटियां भी अपने बच्चों में मसरूफ हो जाएंगी फिर भी अल्लाह के फरिश्ते आपके लिए मग़फ़िरत की दुआ इंशाल्लाह करते रहेंगे इंशाल्लाह। तो ये भी चिराग हमने अपने हाथों से अपने लिए जलाना है ना, कोई नहीं हमारे पीछे जलाता। ये डायरियां आपके लिए हमारे पास मौजूद हैं, काउंटर्स मौजूद हैं, और मकसद ये है कि आप अल्लाह के नबी के मेहमान हैं तो खाली हाथ न जाएं, अपने उनके खजानों से अपने दामन भर के यहाँ से उठें। उनके हो जाएं फिर किसी के नाज उठाने नहीं पड़ते। जब हम वहां से ले जहाँ से सबको मिलता है तो फिर किसी को क्यों देखें। जी नाज औरों के उठाऊं आपके होते हुए, गैर का मुंह तकने जाऊं सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नाज औरों के उठाऊं आपके होते हुए, गैर का मुंह तकने जाऊं आपके होते हुए। ला नहीं सरकार में ये कहते हैं अहमद रजा, क्यों ना फिर मुंह मांगी पाऊं आपके होते हुए। और कौसर व तस्लीम के मालिक मेरे सरकार हों, आस फिर क्यों ना लगाऊं आपके होते हुए। और कुल जहानों पर बेदाए रहमत सुल्तान हो, धूप फिर क्यों ना हो छाऊं आपके होते हुए। और नेमतें तो रब की हैं पर देने वाले आप हैं, हाथ किस आगे फैलाऊं आपके होते हुए। नेमतें तो रब की हैं पर देने वाले आप हैं, हाथ किस आगे फैलाऊं आपके होते हुए। कौसर व तस्नीम के मालिक मेरे सरकार हो, आस फिर क्यों ना लगाऊं आपके होते हुए। नाज औरों के उठाऊं आपके होते हुए, गैर का मुंह तकने जाऊं आपके होते हुए। ला नहीं सरकार में कहते हैं ये अहमद रजा, और क्यों ना फिर मुंह मांगे पाऊं आपके होते हुए। सुभान अल्लाह। नाज औरों के उठाऊं आपके होते हुए। नाज औरों के उठाऊं आपके होते हुए। ला नहीं सरकार में कहते हैं ये अहमद रजा। ला नहीं सरकार में कहते हैं ये अहमद रजा। क्यों ना फिर मुँह मांगी पाऊं आपके होते हुए। क्यों ना फिर मुँह मांगी पाऊं आपके होते हुए। आपके हो
आपके होते हुए आस फिर क्यों ना लगाऊं, आपके होते हुए गैर का मुंह तक ने जाऊं, आपके होते हुए कुल जहानों पर रिदाए रहमते सुल्तान हो, कुल जहानों पर रिदाए रहमते सुल्तान हो, धूप फिर क्यों ना हो छाऊं, आपके होते हुए धूप फिर क्यों ना हो छाऊं, आपके होते हुए नेमतें तो रब की है पर देने वाले आप हैं, रहमतें तो नेमतें तो रब की है पर देने वाले आप हैं, हाथ किस आगे फैलाऊं, आपके होते हुए हाथ किस आगे फैलाऊं, आपके होते हुए नाज औरों के उठाऊं, आपके होते हुए गैर का मुंह तक ने जाऊं, आपके होते हुए। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यिदिना मुहम्मदिन, अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यिदिना मुहम्मदिन। अल्लाह को तमाम कायनातों में रसूलुल्लाह से मोहब्बत है, सुभान अल्लाह। इसीलिए वो महबूब आलम कहलाते हैं। तमाम जहानों में ये रुतबा, ये दर्जा, ये शान सिर्फ मेरे आका सुल्तान की है कि वो महबूब हैं। बेशक। और महबूब को तमाम औरतों में आयशा से मोहब्बत है। सुभान अल्लाह। वो महबूब है। अब अगर किसी को समझ आती हो तो वो कहते हैं ना जहन्नुम में औरतें बहुत ज्यादा होंगी, सबसे ज्यादा औरतों की तादाद होगी। अस्तगफिरुल्लाह। कभी आप मदीने में जाए ना तो जन्नत का बाग भी दो औरतों के घर में ही उतरा हुआ है। सुभान अल्लाह। जाके देखे ना, वो जो माँ बहना बैठी हुआ मिंबरी है तो वो बैत किसका है?
کس کا گھر ہے جو جنت کی کہہ رہی ہے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسی گھر کے ساتھ جڑا ہوا گھر سیدۃ النساء فاطمہ زہرا کا ہے. سبحان اللہ. تو ماں بہنا بیتی و ممبری میں جہاں سے شروع ہوتی ہے نا وہ روضۃ من ریاض الجنہ، وہ جو ریاض الجنہ سٹارٹ ہوتا ہے نا وہ جب دو خواتین کے حجرے سے سبحان اللہ. سبحان اللہ. جنت کی زمین پر جو اتری ہوئی ہے تو وہ دو خواتین کے حجرے میں ہی اتری ہوئی ہے، اور وہاں سے لے کر ممبر تک جو میرے آقا نے فرمایا کہ یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے. سبحان اور اللہ. جہاں میرے آقا آرام فرمائے وہ حجرہ کس کا ہے؟ حضرت عائشہ. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حجرہ ہے نا. فرماتی ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ 3 چاند آسمان سے اترے ہیں اور میری گود میں چھپ گئے ہیں. میں نے اپنے ابا جان سے ذکر کیا تو انہوں نے فرمایا کہ اے عائشہ زمین کے 3 عظیم ترین لوگ تیرے گھر میں قیام کریں گے. سبحان اللہ. یا اس سے ملتا جلتا کچھ آپ نے فرمایا، اور وہ 3 عظیم ترین لوگ پھر آپ نے دیکھے کہ ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، پھر ایک خود ابو بکر ہیں اور ایک حضرت عمر ہیں جو حجرہ عائشہ میں مدفون ہیں. لوگ معاذ اللہ استغفر اللہ ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ایسے بھی لوگ ہیں جو حضرت اما عائشہ کے صدقے میں ان کے معاملے میں کچھ بدگمانی کرتے ہیں اور بدگمانی بھی کرتے ہیں. جو حضور کی محبوبہ ہوں ان میں کوئی عیب کیسے ہو سکتا ہے؟ بے شک بے شک. دیکھنا اللہ نے اپنے محبوب کے وجود مسعود پر مکھی نہیں بیٹھنے دی. بے شک. سبحان اللہ. ساری زندگی حضور کے بدن پہ مکھی نہیں بیٹھی. بے شک. جس نبی کے بدن پہ مکھی نہ بیٹھی ہو اس کی زندگی میں کوئی عورت ایسی کیسے داخل ہو سکتی ہے؟ سبحان اللہ. بے شک. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اللہ نے جنہیں محبوب کی حضرت عائشہ کے سے تو حضور خود فرماتے ہیں نا کہ میرا دل عائشہ کی طرف جاتا ہے، میرا جھکاؤ عائشہ کی طرف. فرماتے ہیں انصاف میں پورا کرتا ہوں اللہ، لیکن مجھے اس بات پہ معاف کرنا کہ میرا قلبی رجحان عائشہ کی طرف ہوتا ہے. تو آپ سوچیں کہ رسول اللہ کا قلبی رجحان اگر کسی کی طرف، یعنی وہ جو ایک فطری تعلق کے سوا جو محبت ہوتی ہے، اگر وہ حضرت عائشہ سے ہے تو حضرت عائشہ میں ایسا تو کچھ اللہ نے رکھا ہوگا نا. بے شک. سبحان اللہ. حضور کا دل ایسی چیز نہیں ہے بے شک کہ جو کسی کی طرف یوں ہی ہو جائے. کوئی تو ایسی بات ہوگی نا حضرت عائشہ میں کہ 9 ازواج مطہرات ہیں اور اللہ نے اختیار دیا ہوا ہے کہ محبوب آپ جس عورت سے چاہیں نکاح فرما لیں، آپ کو مہر کی پابندی بھی نہیں. اور عورتیں خود آ کے کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول ہمیں نکاح میں لے لیں، ہم اپنا مہر معاف کرتے ہیں. سبحان اللہ. تو اللہ کے رسول اختیار نہیں فرماتے اس رستے کو. پھر اتنی اوپن آفر میں اگر آپ کا دل حضرت عائشہ کی طرف جاتا ہے تو کبھی کوئی سوچتا کیوں نہیں کہ عائشہ کیا چیز ہوگی. بے شک. وہ صرف جسم نہیں ہوگی، ان کی روح بھی کوئی خاص ہوگی. بے شک. سبحان اللہ. دنیا کو تو صرف جسم، چہرہ، آنکھیں، ہونٹ، رنگ ہی نظر آتا ہے نا، ایسی ہوں گی اور ایسی ہوں گی. نہیں، کوئی بات ان کی روح میں، ان کے دل میں ایسی ہوگی کہ مصطفیٰ ان کی طرف توجہ فرماتے ہیں، توجہ فرماتے ہیں. تو پھر کون محبوبہ محبوب کی شانیں بھی کون بیان کر سکتا ہے؟ جب ہم محبوب کی شانوں کے بیان کا حق ادا نہیں کر سکتے تو محبوبہ محبوب کی شانوں کا بیان حق ادا کرنا کیسے؟ سوال پیدا نہیں ہو سکتا کہ کوئی بندہ اس مقام تک پہنچ سکے کہ وہ جان سکے کہ حضرت عائشہ کا رتبہ کیا ہے اور آپ کی بلندی کیا ہے. لیکن 9 ازواج مطہرات حضور علیہ السلام کی مثال کے وقت موجود ہیں تو حضرت عائشہ کا حجرہ چنا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مطہرہ کے لیے. یہی حجرہ ہے جس پہ 70,000 فرشتہ صبح اور 70,000 شام حاضر ہوتا ہے. دنیا میں کسی عورت کے گھر کو یہ شام نصیب نہیں جو حضرت عائشہ کے گھر کو نصیب ہے. حضرت عائشہ کے گھر کا طواف ہی ہوتا ہے نا، فرشتے جو طواف کرتے ہیں گنبد خضرا کہاں بنا ہوا ہے؟ یہ حضرت عائشہ کے حجرے پر ہی بنا ہوا ہے. اس کا طواف 70,000 صبح کرتے ہیں اور 70,000 شام کرتے ہیں. پھر کون جانے کہ عائشہ کی شانوں کا حال کیا ہوگا. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک رومی آیا، وہ کھانا پکانا بڑا اچھا جانتا تھا. اس نے کہا کہ اللہ کے رسول کچھ طعام مجھے میسر آیا ہے، کچھ اسباب ہوئے ہیں تو میں چاہتا ہوں آپ کے لیے فلاں چیز بناؤں گی. اس نے اپنی کسی ایرانی ڈش کا نام لیا کہ میں آپ کے لیے چاہتا ہوں کہ آپ کے لیے فلاں چیز بناؤں، تو آپ شام کو تشریف لائیں. گھر میں غالباً اغلباً یہ ہے کہ فاقہ چل رہا تھا. فاقہ سے مراد یہ نہیں ہوتی کہ کچھ بھی کھانے کو نہیں، مطلب کہ روٹی سالن نہیں تھا، گوشت نہیں تھا، کھجور یا دودھ پر گزارا ہو رہا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نے گوارا نہ کیا کہ آپ کچھ کھائیں اور عائشہ گھر میں دودھ ہی پئیں. تو آپ نے اس سے کہا کہ کیا میں عائشہ کو بھی ساتھ لاؤں؟ تو اس نے کہا اللہ کے رسول صرف آپ آئیں.
آپ نے فرمایا کہ میں میری معذرت قبول کرا. میں نے سبحان اللہ. تو وہ چلا گیا. پھر اب اس کا جی چاہتا تھا کچھ نیا بناتا ہوگا, ظاہر اس سے بھی بڑی محبت ہوگی. اس نے کہا, پھر آیا, اس نے کہا یا رسول اللہ آپ تشریف لے آئے, میں شام کو فلاں چیز آپ کے لیے بناتا ہوں. پھر حضور نے پوچھا عائشہ کو لاؤں, اس نے کہا نہیں. آپ نے فرمایا پھر میری معذرت قبول کر. سبحان اللہ. پھر چلا گیا. پھر تیسری بار آیا. پھر اس کی بھی محبت پہ قربان جائے کہ اس کا جی نہیں چاہتا ہوگا کہ وہ اکیلے پکا کے کھا لے, اس کا دل کرتا ہوگا کہ کوئی نئی ہے یا مزیدار چیز ہے تو اللہ کے محبوب اس کو پہلے سبحان کھائے. اللہ. پھر آیا, اس نے پھر کہا اے اللہ کے رسول شام کو میرے گھر تشریف لائے. حضور نے پھر پوچھا کہ کیا میں عائشہ کو ساتھ لاؤں, آپ کی بار وہ انتظام کر کے آیا تھا. اس نے کہا جی آپ ساتھ ضرور لائیں. سبحان اللہ. پھر رسول اللہ نے اس کی دعوت کو قبول فرمایا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت عائشہ صدیقہ کے ساتھ اس کے گھر کھانے رات کے کھانے کی دعوت پر تشریف لے گئے. تو تعلق قادری صاحب سے میں سن رہی تھی, وہ کہہ رہے تھے, ہنس رہے تھے, کہہ رہے تھے اس کا مطلب ہے کہ کبھی کبھی بیویوں کو ڈنر پہ لے جانا بھی سنت ہے, بے شک بے شک. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بیویاں روز ہی فرمائش کرنے بیٹھتے ہیں. حضور لے کے گئے تھے عائشہ کو, تو میں بھی جاؤں گی, تو ایک آدھ بار کبھی مہینے میں جو ہے وہ بیویوں کو ڈنر پہ لے جایا جا سکتا ہے. اللہ کے رسول نے یہ گوارا نہ کیا کہ وہ حضرت عائشہ کو گھر چھوڑے اور خود جا کر کوئی اچھی چیز کھا کر آ جائے. جو یہ خانگی زندگی گزارنے کا سلیقہ ہے جو رسول اللہ ہمیں سکھاتے ہیں. مہینے میں ایک بار اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کو, صرف اپنی بیوی کو محبت سے ساتھ لے جائے, قطع نظر اس کے کہ اس کی عمر کیا ہے یا وہ کیسی ہے, اس کو توجہ کے لیے لے جائے باہر, اس کے ساتھ کھانا کھائے, تھوڑا سا اچھا ٹائم اسپینڈ کرے, تو میرا خیال ہے کہ مہینے میں یہ ایک ڈوز اگلے پورے مہینے کو خوشگوار گزارنے کے لیے بہت کافی ہو جائے گی, بہت کافی ہو جائے گی. افسوس مجھے اس بات کا ہوتا ہے کہ ہمارے ممبروں سے جو بیان ہوتے ہیں وہ صرف سنیوں اور بھابھیوں کے فسادات پر ہیں. بالکل. کبھی رسول اللہ کی زندگی کے اس پہلو کو اگر ممبر پر ڈسکس کیا جائے تو شاید آدمیوں کو بھی یہ بات سمجھ جائے کہ گھروں کے ماحول 90% ان کے ہاتھ میں ہوتے ہیں کہ وہ کیسے رکھیں. یہ 10, 12, 15% کوئی گھر ہوتا ہے جہاں خواتین ہٹلر ٹائپ کی ہوتی ہیں, ورنہ زیادہ تر ایسا ہوتا ہے کہ آدمیوں کی وجہ سے گھر کے ماحول یا اچھے ہوتے ہیں یا برے ہوتے ہیں. تو اللہ کریم یہ باتیں عورتوں کو بھی سمجھنے کی توفیق دے. آپ یہ سوچیں کہ رسول اللہ بڑے لطیف اور بڑے نظیف ہیں. بے ترتیبی اور گندگی حضور کو سخت ناپسند تھی. اس کے ساتھ یعنی کسی چیز کی بے قدری, نا قدری, یہ سب چیزیں رسول اللہ کو سخت ناپسند تھیں. اگر آپ کسی چیز کو وہ جگہ سے آگے پیچھے دیکھتے تھے تو خود ترتیب دیتے تھے. اگر حضرت عائشہ کو پسند کرتے تھے تو اس کا کیا مطلب ہے کہ ان کا گھر بڑا منظم ہوگا, تھوڑی چیزیں ہوں گی لیکن بڑے سلیقے سے رکھی ہوتی ہیں. سبحان اللہ. گھر چھوٹا ہوگا لیکن بڑا صاف ستھرا ہوتا ہوگا, کھانا کم میسر آتا ہوگا لیکن بہترین ہوتا ہوگا. اور حضرت عائشہ صدیقہ کو اگرچہ عام عورتوں کی طرح سجنے سنورنے کا رواج حجرہ نبوی میں نہیں تھا, لیکن جو بھی کچھ میسر تھا, جس کی اجازت تھی, اس میں وہ اپنے آپ کو حضور کے لیے بہترین تیار. سبحان اللہ. آخر یہ سب کچھ زندگی کا حصہ ہے نا. بے شک. اپنی صفائی, گھر کی صفائی, چیزوں کو ترتیب طریقے سے رکھنا, بات چیت کو یعنی ایسے انداز میں کرنا کہ جو شوہر کا دل مو لے, یہ سب باتیں ان میں ہوں گی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان باقی بیویوں پر حضور کا دل ان کی طرف مائل ہوتا ہوگا. تو یہ گن عورتوں کو بھی سیکھنے چاہیے کہ شوہروں کو اپنی طرف مائل کیسے کیا جائے, اور یہ باتیں مردوں کو بھی سمجھانی چاہیے کہ گھروں کے ماحول کو کس طرح بہترین بنایا جا سکتا ہے. جب آپس میں کوآرڈینیشن ہوتا ہے تو پھر ایک ایسی نسل اٹھتی ہے جس کا یقین اور ایمان بہت مضبوط ہوتا ہے, کیونکہ اس کے گھر میں جڑیں مضبوط ہوتی ہیں. بے شک. پھر ایسے بچے خود معاشرے کے بہترین افراد ہوتے ہیں اور معاشرہ ترقی کی طرف جاتا ہے. یہ بیسک چیزیں ہیں ہماری زندگی کی, لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ اب نہ کوئی بتانے والے یہ باتیں بتاتے ہیں, نہ کوئی سمجھانے والا یہ سب کچھ سمجھاتا ہے. بس زندگی جو ہے وہ اب ایک موبائل ہے اور ایک بندہ ہے, بس اس کے سوا آپ کسی کی زندگی میں کچھ نہیں ہے. 99.9% لوگ جو ہے اپنے اپنے موبائلوں پر مصروف ہیں اور بس یہی زندگی ہے. پھر آپ سوچیں اتنی کچی بنیاد سے جو نسل اوپر اٹھے گی وہ کہاں کھڑی رہ سکے. ان سے ہم صلاح الدین ایوبی بننا مانگیں گے یا ان سے ہم محمود غزنوی بننا مانگیں گے تو وہ کیسے بن سکیں گے؟ ان کی جو جڑی زمین میں نہیں ہے وہ کھڑے کیسے رہیں گے؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے اپنے حالات پہ سوچنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اللہ پاک ہم سب کو اپنی اپنی اصلاح کرنے کی, جہاں جہاں ہمیں اصلاح کی ضرورت ہے, اللہ ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے.
सिद्दीक की ठंडक है तो सादिक की मोहब्बत, सिद्दीक की ठंडक है तो सादिक की मोहब्बत, सिद्दीका भी है आयशा भी नूर अला नूर, सिद्दीका भी है आयशा भी नूर अला नूर, सिद्दीका भी है आयशा भी नूर अला नूर, महबूबाए महबूब के दर्जे पे है फाइज, महबूबाए महबूब के दर्जे पे है फाइज, खुद नूर नबी नूर हुई नूर अला नूर, खुद नूर नबी नूर हुई नूर अला नूर, खुद नूर नबी नूर हुई नूर अला नूर, सुल्तान जिनके नाज उठाते हैं वो हरीम, 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 गोया हरीम नाज नबी नूर अला नूर, गोया हरीम नाज नबी नूर अला नूर, सिद्दीका भी है आयशा भी नूर अला नूर, था आपका जिक्र तो हुआ नाम सूरा 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 नूर, कुरान में उतरी तो हुई नूर अला नूर, कुरान में उतरी तो हुई नूर अला नूर, कुरान में उतरी तो हुई नूर अला नूर, सिद्दीक की ठंडक है तो सादिक की मोहब्बत, सिद्दीक की ठंडक है तो सादिक की मोहब्बत, सिद्दीका भी है आयशा भी नूर अला नूर। जी दुआ के लिए हृदय मुझे पहुंचाएं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दोलीन आमीन। सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मद व आलिहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार व क़िना अज़ाबल क़ब्रि व क़िना अज़ाबल हश्रि व क़िना अज़ाबल मीज़ान। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्ना। अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार या मुजीरो या मुजीरो या मुजीरो। इलाही रहमत राहिमीन, अनगिनत करोड़ बार तेरा शुक्र है कि तूने हम सबको अपने महबूब अला नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बरकत वाले जिक्र के सदके में
इस छत के नीचे इकट्ठे होने की तौफीक अता फरमाइए। अल्लाह अलमीन रहमान रहीम। महबूब अला नबी अलैहिस्सलाम से हमें ये बात पहुंची है कि जब लोग ज़मीन के किसी टुकड़े पर बैठ कर अल्लाह का जिक्र करते हैं तो ज़मीन का वो टुकड़ा उनके लिए रोज़े महशर गवाह बनता है। अल्लाह परवरदिगार आलमीन, बेशक तू भी हमारा गवाह है, तेरे महबूब भी हमारे गवाह हैं, और अल्लाह पाक ज़मीन के इस टुकड़े को भी हमारे लिए गवाह फरमा देना कि हम यहाँ तेरे महबूब की खुशी के लिए जमा हुए, अल्लाह करीम तेरी रज़ा के लिए जमा हुए। बारिल्लाह, हमने नियत की थी कि हम दीन का इल्म सीखने के लिए जमा हुए हैं, और हम इरादा रखते हैं कि जो हमने सुना है हम इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल इस पर अमल करेंगे। तू हमें इसकी तौफीक अता फरमाना। अल्लाहुल आलमीन अर्हमर राहिमीन। जो भी कुछ हमारे पास इस महफिल में हदियतन तोहफतन मौजूद है, हर दाने, हर ज़र्रे, हर कतरे और हर हाथ को कबूलियत का शात अता फरमा दे। बढ़ा चढ़ाकर रोशन और मुनव्वर फरमाकर इस अमल खैर का सवाब आप करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते करीमाना तक पहुँचा दें, और आपके मुबारक हाथों से आपकी सारी उम्मत को तकसीम फरमा दें। उम्मत मुहम्मदी को अच्छों को अता फरमाएं, अच्छों की सदके से बुरों को अता फरमाएं। किसी को भी आप करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत से महरूम ना फरमाएं। अल्लाहुल आलमीन अर्हमर राहिमीन। हम सब के ख़ानदानों में जितने फौजशुदगान हैं उन सबको इस बरकत वाली महफिल में से हिस्सा अता फरमा दें। जो बख्शे हुए हैं उनके दर्जात को बुलंद फरमा दें, जो फंसे हुए हैं उनको निजात अता फरमा दें। अल्लाह ताला कोई सबब ऐसा बना दे कि लोग हमारे पीछे भी हमारे लिए दुआ को हाथ उठाएं, जैसे हम अपने से आगे जाने वालों को अपनी दुआओं का हिस्सा रखते हैं। अल्लाह करीम इसी तरह हम जब चले जाएं तो हमसे पीछे रहने वाले हमें अपनी दुआओं का हिस्सा बनाएं। अल्लाह परवरदिगार अर्हमर राहिमीन, हमसे जब भी कभी जिस किसी ने जिस भी दुआ के लिए कहा है, सब कहने वालों की दुआओं को इस बरकत वाली महफिल के सदके से कबूल मंजूर फरमाएं। अल्लाह रब्बुल आलमीन अर्हमर राहिमीन, उन महबूब का सदका जिनका जिक्र करने की आपने हमें तौफीक अता फरमाई। अल्लाह करीम और रहमान, अपने प्यारे और मीठे महबूब की आंखों की ठंडक से आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के वसीला से आप हमारी हाजतों को पूरा फरमा दें। और अम्मा आयशा के जिनको ये ताज भी आपने ही लगाया, अल्लाह परवरदिगार व तुइज़्ज़ु मन तशा, आप जिसके सर पर चाहते हैं इज़्ज़त का ताज रखते हैं। हमारे अल्लाह हज़रत आयशा को महबूब भी तो आपने ही बनाया। अल्लाह परवरदिगार अर्हमर राहिमीन, बस हमारी इन प्यारी आयशा सिद्दीक़ा के सदके से अल्लाह आप हमारी बेटियों की खूबसूरत नसीब फरमा दें। अल्लाहुल आलमीन अर्हमर राहिमीन, हमारी बेटियों के नसीब रोशन फरमा दें, मोहब्बत करने वाले, इज्जत करने वाले शौहर नसीब फरमाए। अल्लाहुल आलमीन अर्हमर राहिमीन, सैयदा आयशा सिद्दीक़ा के सदके से अल्लाह करीम हमारे बच्चों के अच्छे नसीब फरमाए, और उनको कदर करने वाली और मोहब्बत करने वाली बीवियाँ नसीब फरमा दें। अल्लाह परवरदिगार अर्हमर राहिमीन, हमारे खानदानों को मजबूती से जुड़े रहने वाला खानदान बना दें। अल्लाह करीम मेहरबान, हमारे आने वाली नस्लों को ईमान की ताकत और क़ुव्वत के साथ उठने की तौफीक अता फरमाए, और उनको हमारी फरमाबरदारी की और हमको उन पर शफ़क़त की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह परवरदिगार अर्हमर राहिमीन, आप हमारे दिलों को और हमारे घरों को सुकून के साथ भर दे। अल्लाह हमारी ज़िंदगियों से बेचैनियाँ, बेकरारियाँ, परेशानियाँ, उलझने दूर फरमा दें। अल्लाह परवरदिगार अर्हमर राहिमीन, बेशक बंदा अजीज़ महज़ है और वो सिर्फ कोशिश कर सकता है, उस कोशिश को कबूल या रद्द होना आपके इख्तियार में है। हमारे परवरदिगार, फिर आप हमारी उलझने और परेशानियां हमारे कंधों से उठा लें। बस हमारे दिलों को ये यकीन अता फरमा दे कि हमने कोशिश करनी है और नतीजा आपकी रज़ा पे छोड़ना है, और ना तो आप जालिम हैं और ना ही आप जुल्म करना पसंद फरमाते हैं। जो भी आप फरमाएंगे वो हमारे हाथ में बेहतरीन होगा। अल्लाह परवरदिगार, इस यकीन को हमारे दिल में कील की तरह दाखिल होने वाला फरमा दे कि आप हमारे साथ बुरा कर ही नहीं सकते, क्योंकि आप हमसे 70 माओं से ज़्यादा मोहब्बत फरमाते। अल्लाह करीम, बुरा हम अपने साथ खुद करते हैं। हमारे अर्हमर राहिमीन, ना हमें समझ आती है कि हम पाँव कहाँ रखें, ना हमें ये समझ आती है कि हमने मुँह कहाँ खोलना है। जहाँ जगह नहीं होती वहाँ बात करते हैं, जहाँ ज़रूरत नहीं होती वहाँ पाँव रखते हैं, फिर मुसीबतें तो आती हैं। अल्लाह परवरदिगार, हमें ये समझ अता फरमाए कि हमने पाँव कहाँ रखना है और हमने मुंह कहाँ खोलना है। जब ये दो बातें हम सीख लेंगे तो हमारे परवरदिगार, ये दुनिया हमारे लिए जन्नत हो जाएगी, क्योंकि बहुत सारे आपने उठाने होते हैं, हमने तो सिर्फ खुद को थकाना होता है। आप हमें थकने से बचा लें। हमारे परवरदिगार, हमें ज़िंदगी आसान, शुक्र वाली और खुशी वाली जीने की तौफीक अता फरमाए। हमारे रब्बुल आलमीन अर्हमर राहिमीन, यहाँ तक भी हमें सब तरफ से, सब तरह से आपने निभाया,
अल्लाह करीम इससे आगे भी सब तरफ से सब तरह से हमें अपनी रहमतों से निभा ले, ऐसा निभा ले जैसा आप निभाने की शान रखने वाले हैं। हमारे परवरदिगार हमारे ईमान को रोशन और मुनव्वर तर फरमा दे, इसी ईमान की रोशनी में हमें ज़िंदगी देखने की तौफीक अता फरमाए और इसी ईमान की रोशनी में हमें अगले जहान में दाखिल होने की सआदत नसीब फरमा दे। अल्लाह परवरदिगार अरहमर राहिमीन, आज के दिन तक हमें जो भी अपनी जानों पे जुल्म किया है, अपनी जहालत के सबब से किया, अपनी नादानी के सबब से किया है, हमारे परवरदिगार आप आयशा सिद्दीक़ा के सदक़े से हमें माफ़ी अता फरमा। हमारे रब्बुल आलमीन रहमीन के शान वाली आपकी बंदी जिन्हें आपने अपने महबूब के घर की जीनत फरमाया और महबूब के लिए जिन्हें सुकून का सबब किया, अल्लाह पाक सईदा आयशा सिद्दीक़ा के सदक़े से हम आपसे मांगते हैं हमारे परवरदिगार आप हमारे दिलों से बोझ दूर फरमा दें और हमारी ज़िंदगियों से उलझने और परेशानियाँ दूर फरमा दें और हमें भी समझ अता फरमा दें। जो फहम आयशा सिद्दीक़ा को था ना, अगर वो हुजूर की महबूबा थी तो बेवजह नहीं थी, कोई वजह होगी बाहर ना तो वो हुजूर की बारगाह में बेकार बोलती होंगी और ना ही बेकार जगह पर पाँव रखती होंगी। यही दो बातें हमें समझ नहीं आती हैं। अल्लाह पाक हम आपसे आयशा सिद्दीक़ा के सदक़े से मांगते हैं, हम भी अपने घरों में महबूबा बनना चाहते हैं, आप हमें सिखा दें हमारे परवरदिगार। जो हमें समझ नहीं आती वो आप हमें सिखा दें कि हमने पाँव कहाँ रखने हैं और हमने मुँह कहाँ खोलना है। हमारे रब्बुल आलमीन रहमर रहीमीन, फिर हमारी ज़िंदगियों को आसानियों और खुशियों के साथ भर दें। अल्लाह रब्बुल आलमीन रहमर रहीमीन, हम ज़मीन पर एक ही दफ़ा आए, हमारे परवरदिगार दूसरी बार हमने जीना नहीं है, एक बार जिंदा हो, आप रहमर रहीमीन हो, वो रहमतुल लिल आलमीन हो और हमारे कंधे बोझ से टूटते हों। हमारे रब्बुल आलमीन रहमर रहीमीन, हमें आसान जीना अता फरमाए, आफियतों वाला, सुकून वाला और खुशियों वाला जीना अता फरमाए। बारे लाहा ज़माना और वक्त कितना ही बुरा और कितना ही मुश्किल क्यों ना हो, आपको कुछ दुश्वार नहीं है। बेयदिकल खैर, हर तरह की खैर तो खुद आपके हाथ में है। वह अला कुल्ली शैइन कदीर, और आप हर चीज़ पे कुदरत रखने वाले हैं। अगर आप तूफान नूह में जो पहाड़ों की चोटियों से ऊपर था, उसमें आपने बूढ़ी अम्मा की झोपड़ी में पानी का एक कतरा दाखिल नहीं होने दिया, तो आप करने की शान रखने वाले हैं ना। हमारे ये जो भी कुछ चल रहा है और जैसे भी चल रहा है, इस तूफान में आप कुदरत रखते हैं कि एक बूंद भी हमारी झोपड़ी में दाखिल ना होने पाए। हमारे रब्बुल आलमीन, आप हमें शुक्रगुजारियों में जिंदा रखें और हमें शुक्रगुजारियों में वापस पलटना नसीब फरमा दें। अल्लाह परवरदिगार, हमारी आंखें वो ना देखें जिसे देखने की हम में ताब नहीं है, और हमारे कान को ना सुने जिन्हें सुनने का हम हौसला ही नहीं रखते। अल्लाह हमारे परवरदिगार, आसान जीना रज़ा पर आफियतों में नसीब फरमा कर आसान पलटना नसीब फरमा दे। अल्लाह परवरदिगार रहमर रहीमीन, बेशक आप हमारे भी रब हैं और हमारी औलाद के भी रब हैं। हमारे पास क्या था जब हमने ज़िंदगी शुरू की? अल्लाह सब कुछ आपने अता फरमाया है हमारे परवरदिगार, बस आप हमारी औलादों को भी अता फरमाए और जो दुरूद की बरकत से हमें नसीब हुआ, अल्लाह पाक उन्हें दुरूद उठाने की तौफीक अता फरमाए और उन्हें भी दुरूद की बरकतों से दीन और दुनिया की खैर झोलियों में भरने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह परवरदिगार अल्लाहुल आलमीन, अगर अपने बच्चों की परवरिश में हमसे कोई कमी कोताही रह गई है तो हमारे रब आप हमें माफ़ कर। अल्लाह ताला, आप तो हमारे अल्लाह है ना, हमसे 70 माओं से ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। बच्चों से गलतियाँ हो जाती हैं, माएँ बच्चों को काट के फेंक थोड़ी देती हैं, फिर उन्हें धुलाती धुलाती संवारती तो साफ करती तो है ना। बारे अल्लाह, जो हमसे गलतियाँ हो गई अल्लाह पाक इसकी सज़ा आप हमारी औलादों को न दें, और जो हमसे रह गया है, जो हम नहीं कर सके, वो आप फरमा दें। अल्लाह करीम, उनकी अखलाक में, उनकी आदात में, उनकी फितरत में, उनकी तबीयत में जो कमी कजी रह गई है हमारे रब, आप उसको दूर फरमा दें। अल्लाह करीम, उनको बेहतरीन अखलाक वाला फरमा दें और उनको दुनिया और आखिरत की हर खुशी खैर के साथ नसीब फरमा दें। उनकी तरफ से हमारे सीने और हमारी आंखें ठंडी फरमा दे। अल्लाह करीम और मेहरबान, हमारी औलादों को हमारे लिए आजमाइश न बनाए, बारे अल्लाह उन्हें हमारे लिए ठंडक फरमा दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन रहमत
राहीमीन। अपने फजल के साथ और अपनी रहमत के साथ हमारे बच्चों को दीन दुनिया की कामयाबियाँ हर तरह से अता फरमाए और उन्हें अपने शुक्र गुजार तरीन बंदों में दाखिला अता फरमाए। लौल आलमीन अरहम राहीमीन। आप अपनी रहमत और अपने फजल के साथ हमारे दिलों से बोझ दूर फरमा दें और सीधा का सदका हम आपसे मांगते हैं अल्लाह पाक हमारे दामनों को और हमारे दिलों को खुशी और सुकून से भरकर हमें यहाँ से उठने की तौफीक अता फरमाए। हमें बाकी सारी जिंदगी शुक्रगुजारी में जिंदा रखें और हमें इसी पे मरने की तौफीक नसीब फरमा दें। अल्लाह रब्बुल आलमीन या अरहमर राहिमीन। हमसे जब भी कभी जिस भी किसी ने जिस भी दुआ के लिए कहा है, सब कहने वालों की सारी दुआओं को अपनी बारगाह में कबूलियत का शायद अता फरमा दें। अल्लाह पाक हम में से हर शख्स जो दुरूद लिखना चाहता है, आप उसे इस नेकी पर इस्तिकामत अता फरमाए। अल्लाह करीम जो 1000 बार दुरूद शरीफ पढ़ना चाहता है, उसे इस नेकी पर इस्तिकामत अता फरमाए। जो अपने घरों में दुरूद पाक की महफिल करवाना चाहते हैं, उन्हें इस नेकी पर इस्तिकामत अता फरमाए। अल्लाह करीम और जो ये सब नेकियां पहले से कर रहे हैं, अल्लाह करीम उनको इस रास्ते पर हमेशा हमेशा चलते रहने की तौफीक अता फरमाए और उनकी नस्लों को भी ये रास्ते चलने की सादत नसीब फरमा दे। अल्लाह करीम और रहमान मेहरबान, ये अहले खाना इस मिलाद के लिए जितना थके हैं, इन्होंने जितना खर्च किया, अल्लाह करीम हर दाने ज़रे कतरे कबूल फरमाए, एक के बदले से करोड़ों गुना अता फरमाए और हमें हमारी नस्लों के साथ मिलाद पाक मनाते रहने की तौफीक और सादत अता फरमा दे। अल्लाह पाक अपने फजल के साथ हमसे राजी हो जाए और इस तरह राजी हो जाए कि इसके बाद फिर कभी भी आप हमसे नाराज ना हो और जो हमने मांग लिया है हमें वो भी अता कर दे और जो रह गया है वो भी नसीब फरमा दे। आमीन 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 या रब्बुल आलमीन या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन या रब्बना या रब्बना या रब्बना या रब्बना या रब्बना। सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। फिदा करूँ या रसूलल्लाह, फिदा करूँ या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अलैहि या हबीबल्लाह सलामुन अलैहि या रसूलल्लाह सलामुन अलैहि या हबीबल्लाह सलामुन अलैहि। जिस बात से लोग मुअज़्ज़िज़ हैं, मेरी एक तलक भी रसाई नहीं। जिस बात से लोग मुअज़्ज़िज़ हैं, मेरी एक तलक भी रसाई नहीं। सब आपके नाम का सदका है, सब आपके नाम का सदका है। ये इज्जत मेरी कमाई नहीं, या रसूल अल्लाह सलामुन अलैहि या हबीब अल्लाह सलामुन अलैहि या रसूल अल्लाह सलामुन अलैहि या हबीब अल्लाह सलामुन अलैहि। मैं गलतियाँ करती रहती हूँ और माफियाँ मांगती रहती हूँ। मैं गलतियाँ करती रहती हूँ और माफियाँ मांगती रहती हूँ। सदक़े सरकार की अखियों के, सदक़े सरकार की अखियों के, कब रहमत मुझ पे छाई नहीं। सदक़े सरकार की अखियों के, कब रहमत मुझ पे छाई नहीं। सदक़े सरकार की अखियों के, कब रहमत
पे छाई नहीं या रसूल अल्लाह ही सलामुन अलैहि या हबीब अल्लाह ही सलामुन अलैहि या रसूल अल्लाह ही सलामुन अलैहि या हबीब अल्लाह ही सलामुन अलैहि। बात से लोग मुअज़्ज़िज़ हैं, मेरी एक तलब की रसाई नहीं, सब आपके नाम का सदका है, ये इज्जत मेरी कमाई नहीं। मैं गलतियां करती रहती हूँ और माफियाँ मांगती रहती हूँ, सदक़े सरकार की अखियों के कब रहमत मुझ पर छाई नहीं। या सैयदी या रसूल अल्लाह, आपकी मुबारक आंखों का सदका अल्लाह पाक हमारी हथेलियाँ भी भरे और हमारे दिल भी, हमारे घरों को भी सुकून हो और हमारी कब्रों में भी सुकून हो। आमीन। या सैयदी या रसूल अल्लाह, सदका अम्मा आयशा का हमारी तरफ निगाह रहमत फरमाएं आमीन। और हमारे चिराग रोशन फरमाएं। आमीन। ये महफिल हमने कमाई हो, हमसे गवाई न जाए। आमीन। आमीन आमीन आमीन। आमीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। फिदा कर रूहना या रसूल अल्लाह, फिदा कर रूहना या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अच्छी महफिल के बाद